आपका जो वर्किंग एरिया है वो अभी स्टार्टिंग में आप लोग तेलंगाना को फोकस कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि हम तेलंगाना के टोपोग्राफी को जानते नहीं, हम वहाँ के इश्यूज को नहीं जानते, वहाँ हमने टाइम नहीं बिताया है। नहीं नहीं तो नहीं, सर देखो ये अलग प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप। अभी नेशनल चैप्टर जो है, नेशनल चैप्टर जो अलुमनाई का है, आप भी नेशनल चैप्टर में मेंबर है। तो नेशनल चैप्टर एक एनजीओ बनाया, तो उस एनजीओ में शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स कितना लोग है, मतलब करीबन 200 लोग वैसा लोग है। हाँ, सब लोग 1,000 रुपया दिया है। तो हम लोग ऑलरेडी मेंबर्स है और पार्टनर्स भी है और बेनिफिशियरीज भी है, क्योंकि हम लोग एनआईआरटी पीआर से पढ़ लिए। तो अभी हम लोग रीजनल चैप्टर एक अलुमनाई मीटिंग में मीटिंग हुआ था, 2 मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ये बायलॉ आया है कि हर एक रीजन में एक-एक चैप्टर शुरू होना ज़रूरी है, वो नेशनल चैप्टर के नीचे रहेगा। तो हम लोग शुरू करने वाला है रीजनल चैप्टर। नेशनल चैप्टर से हम लोगों को अभी-अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट एक तेलुगु रीजनल चैप्टर आगे ले जा रहा है कि रीजनल चैप्टर शुरू करने के लिए। उस रीजनल चैप्टर में बाकी लोग भी मेंबर हो सकता है और इंटरवेंशन जो है वो ओडिशा में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। जैसे कि चावल वाला जो आईकेपी जो है वो बिहार में नहीं है, तो यहाँ से रिसोर्स पर्सन वहां आएगा और वहां का गुड प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे आएगा। तो ये सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं है, बट तेलंगाना लोग या तेलुगु लोग इनिशिएट कर रहे हैं। ये एक संस्था जरूरत पड़ रहा है हम लोगों का, पूरा एनआईआरडीएन प्रोफेशनल्स का। तो एक एनआईआरडीएन कंसल्टेंसी शुरू होने का जरूरत है बोल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है हम लोगों का मुद्दा। हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि बस अभी ये रीजनल चैप्टर या जो भी चल रहा है, तो अगर मान लीजिए मेरा एक्सपर्टीज झारखंड में भी है, मेरा फोकस एरिया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मेरा हिसाब से हम झारखंड में काम किए थे। तो मेरा मदर टंग जो है वो तेलुगु रीजन है, पर हम झारखंड का प्रॉब्लम्स तो समझ रहे हैं ना, तो झारखंड रीजनल चैप्टर में भी मैं मेंबर बन सकता हूँ एक हिसाब से। समझ रहे हैं आप दीपू जी? सही है ना सर? हाँ, उसमें एक हिसाब से वो अगर संस्था बन गया है तो वो रीजनल चैप्टर, वहाँ पे हम शेयर होल्डिंग मेंबर बन जाएँगे, हम और 1,000 रुपया देंगे। अगर गुजरात में काम कर रहा है तो गुजरात में भी और 1,000 रुपया देंगे। अगर हमको इच्छा है कि उस इलाका में भी जॉइन करना है तो नहीं करना है। नहीं तो पैसा दे नहीं देने से भी हम लोग मेंबर तो बन सकते हैं, नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग मिल गया है तो एक वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो वो वोटिंग राइट्स अलग हिस्सा है जो समझने के लिए। तो बिहार वाला भी तेलुगु में भी ज्वाइन हो सकता है, कोई भी कहीं पे भी ज्वाइन हो सकता है। बस एनआईआरडी का लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स होगा और शेयर होल्डिंग मेंबर्स होगा। बाकी लोग जो है वो अलग-अलग पूल में रहेगा। जैसे कि टिस का आ गया, मान लो टिस का लोग हम लोगों को सर्विस देगा, पर हम लोग ही इसका ओनरशिप है, ये रीजनल चैप्टर का या नेशनल चैप्टर का। तो रीजनल चैप्टर में बाकी लोग भी जुड़ सकता है, बस ये समझाने के लिए हम कन्वे कर रहे हैं। तो మనం అందరం కలిసి ఒక థింక్ ట్యాంక్ పూల్ అవుతుందా, ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనము ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి కన్సల్టెన్సీ ఇస్తున్నాయి. సో ఆ కన్సల్టెన్సీస్ రీసెర్చ్ లో ఉండొచ్చు, పాలసీ రీసెర్చ్ లో ఉండొచ్చు, ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉండొచ్చు, మనం అది ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా సెక్టార్. ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్స్ ఆర్ ద సోషల్ క్యాపిటల్. ఎంఓపిఐలో ఎంపానల్మెంట్ అయ్యాక మనకి ఈ ఈ ఏదైతే ఎన్జిఓ క్రియేట్ చేస్తున్నామో మన అసోసియేషన్ పేరుతో, వాళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఎవరిని మొబిలైజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే, మనం ఫార్మర్స్ ని మొబిలైజ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ ని మొబిలైజ్ చేస్తున్నామా అనేది మన బోర్డు డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. కానీ మనం స్టార్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా చేస్తాము అని అంటే, చిన్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకున్నాం, థర్డ్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాము, కొన్ని దగ్గర డైరెక్ట్ పార్టీ వస్తుంది. ఇప్పుడు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డైరెక్ట్ పార్టీ ఇస్తుంది 10 lakhs వరకు. కానీ ఇంకా మీ బిజినెస్ మీరు నడిపించుకోండి. శ్రీనాథ్ గారు, మీ పరంగా మీరు చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రజల కోసం పెడదాం అనుకుంటున్నారా, మీకోసం పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారా? हेलो विश्वास जी। శ్రీనాథ్, యా నేను చెప్పండి. మీకు ఒకటి చూపిస్తున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో వన్ థింగ్. సో మేము ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము, మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటా అంటే. కానీ అది మాకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీరు. శ్రీనాథ్ గారు, సతీష్ గారు చెప్పినట్టు క్లారిటీ ఒక ప్లాన్ తో రాండి.
we'll look forward what we can do with you, and we can discuss on your plan. And the प्रकरण में आता है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो फार्मर का जो लैंड साइज है ना वो काफी छोटा है, तो वो स्केल नहीं मिल पाता है। जैसे टेक्नोलॉजी हैवी मशीन को अगर लाते हुआ तो वो स्केल नहीं है बिजनेस का, तो वो ज्यादा किसान अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो छोटा छोटा टूल्स या कलेक्टिव फार्मिंग अगर उस तरह से किया जाए तो टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट थोड़ा फिजिकल हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट क्या है, स्केल क्या है, उसके अनुसार से डिसाइड करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं, बट एक हिसाब से ऐसा देखा गया है तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए खोज रहे हैं, तो आप खुद एक अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकते क्या? बाकी लोगों को भी टेलीकॉम सर्विस, आप रूरल डेवलपमेंट समझ गए और टेलीकॉम सर्विसेज समझ गए, आपको बस ये समझना जरूरी है कि ये फंड कैसा लेके आए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि टेलीकॉम में बहुत बड़ा गैप है कि एयरटेल के लिए या जियो के लिए वहां पे टावर बिठाना बहुत मुश्किल चीज है, तो आपने मान लीजिए एक सर्विस आइडेंटिफाई किया जो कम प्रॉफिट्स में हम लोग रिमोट एरियाज में भी नेटवर्क ले जाए, तो इस प्रोजेक्ट को लिख के एनआईआरडी का लोग जो है वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्या एक हिसाब से? वो लोग करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे लोगों का जो एरिया है जहाँ लोग अवेयर नहीं है, वो लोग मास वॉल्यूम में जब एप्लीकेशन अगर किसी कंपनी को अप्रोच करेगा कि नहीं हम लोग आपके सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो अटेम्प्ट करने पे क्यों नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आ सकते? राइट एग्जैक्टली। सो आपका सिटीज गाँव है, 10 गाँव है, जहाँ विलेज है, जहाँ की इतना लोग चाहते हैं और आपका वहाँ नेटवर्क नहीं है, and all they are doing the CSR activity. टेलीकॉम में भी तो कंपनी CSR कर ही रहा है ना। 100% CSR फंड को अगर हम इस तरह से कुछ मर्ज करवा के उनको भी दिखा सके कि आप CSR के फंड को इस तरीके से यहाँ यूटिलाइज करके नेटवर्क भी दे सकते हो और ये रेवेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। हम लोग 1000 लोग बन गए, अभी 20th बैच हो गया, तो ऐसा ऐसा जो छोटा छोटा सेंसिटिव पॉइंट्स है हम लोग ग्रामीण विकास समझ गए, थोड़ी ना हम लोगों का टेलीकॉम वाला सोच पाएगा कि इस गांव में ये जरूरत है। तो ये सब बताने के लिए एक संस्था का जरूरत पड़ रहा है एक हिसाब से। जैसे कि श्रीनाथ ने बोल रहा है कि उसका जिला में चिल्ली प्रोसेसिंग यूनिट जरूरत पड़ रहा है, वो लोगों के लिए भला है। तो आप बोल रहे हैं कि एक टेलीकॉम सर्विसेज रिमोट में भी एक जरूरत है, हम बोल रहे हैं कि राइस का जरूरत पड़ रहा है। तो ये सब पिच करने के लिए या एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए हम लोग एक संस्था क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे कि तेलुगु रीजनल चैप्टर बोलते हुए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो एक एनजीओ बनेगा। तो वो एनजीओ ऐसा 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 प्रोजेक्ट पिच करेगा जो अभी अभी तक कोई टच नहीं कर रहा है या टच कर रहा है या एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है, उस एरियाज को हम लोग टच करके वो प्रोजेक्ट हम लोग ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके हम लोग ही वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके ये हम लोगों से हो पाएगा या 1000 लोगों से या रीजनल चैप्टर 100 लोगों से हो पाएगा कि हम लोग एक संस्था क्रिएट करें और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और फंड रेज करें सीएसआर के थ्रू या बाकी के स्टेक होल्डर्स के थ्रू, और ये ऐसा टेलीकॉम या चिली या राइस कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उनसे काबिलियत से है? क्यों नहीं हो सकता है सर? Covered good points today. Yeah, we can continue for this whole month on the mobilization, and then we can go forward for decision making or decision making power, how to stand the organization, how to make the organization और structure कैसा बनाना, ये सब next महीना में होगा। तो yeah, that's it from my side. Open to the house. మైండ్ లో సో అది ఏదైనా ఒక డే అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోదాం, అది సండే కానీ థర్స్డే కానీ అది ఏ రోజైనా సండే. సో అది అలా పెట్టుకుంటే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది, నాకు అనిపిస్తుంది. ప్రతి వీక్ ఒక ఫస్ట్ టాక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతి వీక్ అంత వాల్యుబుల్ రాకపోవచ్చు, ఒక ఏదో ఒక వీక్ కొంచెం నార్మల్ గా వెళ్తుంది, కానీ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వాల్యుబుల్. సో ఏదైనా ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుందాము అంతే, ఒక డే సారీ. అదే అంటున్నారు శ్రీనాథ్ గారు, సండే వద్దు అంటున్నారు, కానీ నాకు
యా యా మీరేమంటారు భాను గారు సండేనే బెటరా భాను గారు మీరేమంటారు సండే యా యా అర్థమైంది ఈ వీక్ ది వద్దు కానీ ప్రతి వీక్ లో అయితే సండేనే ఓకే అంటారా యా ఇంకా పనులు కూడా ఉంటాయి అలసిపోయి ఉంటాము మళ్ళీ మనం మనం అందరము బ్యాచులర్ లైఫ్ లో ఉంటాం మాక్సిమం డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీస్ అన్ని వండుకోవడమే ఉంటుంది మళ్ళీ అవన్నీ పనులు ఉంటాయి నేను అందుకే వీక్ డేస్ లో వద్దు అనుకున్నాను సండే కరెక్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే 10 o'clock కి పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది కానీ ఆ టైమింగ్ పెట్టాను ఉమ్, యా 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 అర్థమైంది నాకైతే అది అవును ఉమ్, ఓకే ఓకే మనం కంటిన్యూ చేద్దాం యా పెట్టొచ్చు యా దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా పాసిబుల్ సో సో ఇంకోటి నాకేమనిపించిందంటే ముందు మనం ఒక టీమ్ ఒకటి సిస్టమ్ అయితే ఇప్పుడు మనం 10 మంది ఉన్నామంటే మనం సోమవారం మాట్లాడుకున్నాము ఆదివారం మాట్లాడుకున్నాము ఏ టైం అనేది అక్కడ ఫిక్స్ అవ్వచ్చు మనం ముగ్గురు నలుగురు సండే ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి రైట్ యా యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు ఏదో చూపిస్తున్నారు సతీష్ గారు యా కంటిన్యూ చేయండి మీరు కొద్దిగా ఏమైనా నేర్చుకుంటాం ఓ మై గాడ్ ఓకే సో అంటే మనము మన ఆర్గనైజేషన్ ని ఫండ్స్ ఎక్కడ టార్గెట్ ఫండ్స్ అని అంటే మనము ఇంపాక్ట్ ఫండ్స్ మనము ఇంపాక్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ మళ్ళీ లేకపోతే ఫిలాంథఫీ ఇవి కదా సో మన ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఆలోచిస్తే మనము పాలసీ రీసెర్చ్ లో వర్క్ చేస్తామా ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తుంది మనం అందరం కలిస్తే ఒక థింక్ ట్యాంక్ పూల్ అవుతుందా ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనము గమనిస్తే వాట్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ డూయింగ్ అనేది ఆలోచిస్తే దే హ్యావ్ సంథింగ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ సో ఇప్పుడు డెలాయిట్ కూడా పాలసీ రీసెర్చ్ లో ఉంది పీడబ్ల్యూసి కూడా పాలసీ రీసెర్చ్ లో ఉంది కేపీఎంజీ కూడా ఉంది ఈవై కూడా ఉంది సో ఇందులో ఎన్ఐఆర్డి కూడా ఉంది ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి కన్సల్టెన్సీ ఇస్తున్నాయి సో ఆ కన్సల్టెన్సీస్ రీసెర్చ్ లో ఉండొచ్చు పాలసీ రీసెర్చ్ లో ఉండొచ్చు ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉండొచ్చు మనం అది ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా సెక్టార్ కానీ ఒక పాలసీ ఈజ్ ఏ హోలిస్టిక్ టర్మ్ ఐ ఫీల్ సో ఆ పాలసీ వెళ్తే మనకి ఒక పాలసీ మనం ఎన్ఐఆర్డి తరఫు నుండి అయినా కానీ మనం ఒక డెవలప్ చేసుకొని మనం అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పిచ్ చేసాం అనుకోండి అది ఎక్కడైనా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా కానీ స్టేట్ లో అయినా కానీ నేషనల్ లో అయినా కానీ పంచాయతీలో అయినా కానీ ఒక ఫండ్ అనేది అలొకేట్ అయిపోయింది అనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫండ్ అలొకేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టుద్ది కానీ మనం అది స్ట్రగుల్ చేస్తే ఏంటి అని అంటే అది సస్టైనబుల్ గా ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది అనమాట సో ఈ గోల్స్ ఉంటాయి ఆ గోల్స్ ప్రకారం మనం వర్క్ చేస్తుంటాం అని సస్టైనబుల్ గా ఉంటుంది వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఇందులో మన ఎన్ఐఆర్డి కూడా ఉంది పాలసీ రికమెండేషన్స్ కి సో మనము ఒకవేళ ఏమైనా పాలసీ రాసినా కానీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కి ప్రకారం ఎన్ఐఆర్డి పిఆర్ ద్వారా డీజీకి చెప్పి మనం ముందుకే డీజీ చైర్మన్షిప్ తోనైనా కానీ మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి టచ్ అవ్వడానికి సో there is a possibility I feel somewhere it is so we are trying to become such type of organizations ఒక పూల్ ని మొత్తం థింక్ ట్యాంక్ లాగా వాడకడం అంటుంటే సో ఇట్స్ నాట్ వాడడం ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్స్ ఆర్ ద సోషల్ క్యాపిటల్ సో దిస్ ఇస్ వన్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ భాను గారు ఈ యా
ఇంకొకటి దీంట్లో టెరీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని రాయండి, ఎనర్జీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది, అది కూడా ఎనర్జీ లో పాలసీ మేకింగ్ వాటి మీద ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఢిల్లీ ఉంటుంది అది, టీఈఆర్ఏ, ఓకే టెరీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది. టెరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎనర్జీలో, అది ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, ఎనర్జీలో చాలా ఆల్ క్యాప్స్ ఎనర్జీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఢిల్లీ అనుకుంటా. ఇది కూడా ఎనర్జీ అండ్ ఎఫిషియన్సీలో పాలసీ మేకింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకే సతీష్ గారు, నాకు బేసిక్ డౌట్ ఉంది. నేను ఎప్పుడైతే ఫండ్ ప్లస్ మన వర్క్ గురించి ఆలోచిస్తాను, రెండు నాకు సింక్ అవ్వట్లేదు. ఫండ్ ముందు వచ్చి శాంక్షన్ అయిన తర్వాత మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలా, లేకపోతే మనం ఆల్రెడీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఉండి తర్వాత వస్తుందా, అసలు ఏంటి అక్కడ అనేది నాకు డౌట్ ఉంది. నేర్చుకోవాలి. శ్రీరామ్ గారి చెప్పండి కంప్లీట్ అవకాశం. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కృష్ణ చెప్పారు, అసలు చాలా కనెక్ట్ అయింది. మనం ఆలోచిస్తున్నాం పెద్ద టార్గెట్, బిఫోర్ దాట్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మనం ఏమైనా స్టార్ట్ చేసాము, ఇంతవరకు ఏమేమి చేసింది, వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్ అన్నట్టుగా ఓకే క్లారిటీ పేపర్ మీద చూస్తున్నారు. ఓకే ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనేది ఏదైనా రాసినట్టు నుంచి మనకి వచ్చే ఫండ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా సింక్ చేసుకోవాలి మన వర్క్ అనేది ఐడియా లేదు. అంత ఇస్తే సతీష్ గారు, నేను మొన్న మీకు ఒక సిటీని ఛాలెంజ్ ఫండ్ అని పంపించాను, చూసారా? చూసాను స్వలంబం, అది నేను చాలా ముందు నుండి కూడా ఫాలో చేస్తాను. సో అదేంటంటే అదొక ప్రాజెక్ట్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ, దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 50 lakhs ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో. సో దానికి ఏంటంటే రిజిస్టర్ ఎంట్రీ అయి ఉండాలి. ఆల్రెడీ మనం చేసిన వర్క్స్ అక్కడ వాళ్ళకి షోకేస్ చేయాలి. మన వెబ్సైట్ ఏంటి, మనది సొసైటీ సెక్షన్ 8 కంపెనీ, మనం ఆల్రెడీ చేసిన వర్క్స్ ఏంటి, అండ్ వాళ్ళు పెట్టిన దాంట్లో మీరు ట్రైబల్ ఏరియాస్ మీద కొన్ని ఎస్డిజి గోల్స్ ఇచ్చారనమాట. ఒక 5-6 గోల్స్ ఇచ్చారు. ఒక మ్యూట్ లో పెడతారా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సారీ. సో వాళ్ళు ఏంటంటే టార్గెటెడ్ ఎస్డిజిస్ వచ్చేసి 7 to 8 గోల్స్ అందులో వచ్చేసారు. ఆ ఫోకస్ ఏరియాస్ మీద మనం వర్క్ చేయాలని చెప్పారు. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చి సుమారుగా చేసింది. యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఎన్జిఓ తరఫున అప్లై చేస్తున్నాడు అనమాట. సో నేను ఖమ్మంలో వెయిట్ అవుతా ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాను చూడు అంటే ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి వివరాలు ఏంటి అని అడిగారు. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏ గోల్ మీరు టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏ టైం లైన్ లో, అంటే వాళ్ళు 6 months నుంచి 2 years టైం స్పాన్ ఇచ్చారు. ఈ టైం స్పాన్ లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎంత బడ్జెట్ లో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎంత మంది లైఫ్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి, దీని ద్వారా మొత్తం అవుట్కమ్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అడిగారు. జస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కి జస్ట్ స్క్రీన్ అయ్యాక ఫండ్ అలికేషన్ ఉంటే దానివల్ల వాళ్ళ బడ్జెట్ వచ్చి కూడా మనం ఇవ్వాలి, దేనికి ఎంత అలికేట్ చేస్తున్నామని కూడా. అది ఎంత 50 lakhs ప్రాజెక్ట్ ఐ థింక్ సో. లాస్ట్ టైం కూడా సింపుల్ ఇస్తుంది కదా 50 lakhs. రీసెంట్ గా మన ఎస్ఆర్ఎల్ కూడా లాస్ట్ టైం ప్రపోజల్ ఇస్తే 50 lakhs చేసే డాక్యుమెంట్స్ ట్రై చేస్తాను. మంచి మైండ్ ఇచ్చేది లాస్ట్ ప్రపోజల్ పంపించారు. సో మనం ఏదన్నా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఇవన్నీ అనుకోవడం కన్నా మనం ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయాలి. ఇక్కడ మనం 90 మంది అయినా ఒక 5 members అయినా కూడా లాస్ట్ టైం కృష్ణ సార్ అన్నట్టుగా నేను
ఆర్డర్ చేయడానికి కూడా ఫిక్స్ అయ్యాను. నేను అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను కదా మీకు. సో మిషనరీస్ మైస్ కూడా సో దాంట్లో మరి మనం ఒకరమే అంటే చూద్దాం మరి దాంట్లో మనకు ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంకోసారి మనం పర్సనల్ దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. యా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే సీజన్ వచ్చేస్తుంది, మిర్చి పంట వచ్చేస్తుంది. సో మనం రెడీ ఉంటే సీజన్ ని మనం క్యాచప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లీస్ట్ మనం అంటే ఒక రేంజ్ లో పెద్ద రేంజ్ లో 20 టన్స్ 100 టన్స్ అని కాకుండా ఒక 50 టన్స్ కానీ 30 టన్స్ కానీ 10 టన్స్ తీసుకోండి. మేము ఒక్కరమే మీరు అన్న పాయింట్ నాకు అర్థమైంది. ఫస్ట్ మీరు అన్న క్వశ్చన్ శ్రీనాథ్ గారు మీరు ఫస్ట్ అన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఫండ్ ప్రాజెక్ట్ గోల్ ఈ మూడింటిని ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ గోలే వస్తుందండి. మన ఐడియా నుండి గోల్ కి ముందుకు గోల్ స్టార్ అయితే ఐడియేషన్ ఫేజ్ నుండి మన గోల్ స్టేజ్ కి వెళ్తాము. గోల్ స్టేజ్ నుండి ఆ, మనము మెల్లిగా మనము ఫండ్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. కానీ ఒక స్టేజ్ లో మనం రెండు కలిపి సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ స్టేజ్ లో ఒక రకంగా ఇప్పుడు మనం ఆ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాము. మనం ఇప్పుడు రెండు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు ఒక రకంగా 3 to 4 టాస్క్స్ ఇదే మంత్ లో చేస్తున్నాం. ఒకటి మొబిలైజేషన్, ఒకటి డేటాబేస్ క్రియేషన్, ఒకటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్ గోల్స్, ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మనం ఆ 3-4 కలిపి అన్ని ఈ మంత్ లోనే చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద మొబిలైజేషన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా మనం డేటాబేస్, ఫండ్ సోర్సెస్, ఫండ్ నెట్వర్కింగ్, మళ్ళీ తర్వాత మన ఆబ్జెక్టివ్ గోల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం కదా. సో అవన్నీ సార్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, మెల్లిగా ఇట్ విల్ బి ఇన్ లైన్అప్. యా సో ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ అనే అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ మీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతో మీరు మ్యూట్ పెట్టారు ఒకసారి, కొద్దిగా మ్యూట్ పెట్టండి తెలుగు ఛానల్ సతీష్ గారు. ఎందుకంటే అది బాగా రిసౌండ్ వస్తుంది, మనం మాట్లాడేది మనకి అర్థమైంది, నాకే అర్థమైంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అది ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ తో ఉంటుంది కాదు. ఆల్రెడీ నేను మధ్యప్రదేశ్ లో ఒక మసీన్ గురించి మాట్లాడినది. వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మసీన్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే అంత కాస్ట్ కూడా అవసరం లేదు మనం. సో అక్కడ మనకు ప్రొసీజర్ అంతా చేసే వాళ్ళు అంతా మన వాళ్ళే ఉంటారు, వాళ్ళనే పంట. సో మనకి ఎక్కువ రిస్క్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం వాళ్ళకు మొబిలైజ్ అవ్వడానికి మన సైడ్ నుంచి ఒక మసీన్ ఇస్తే ఒకటి. రెండవ పాయింట్, మనకు ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ మార్కెట్ మేజర్ గా మన వాళ్ళు ఎక్కడ అమ్మాలి, లేదంటే బల్క్ గా ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ సేల్ చేస్తున్న వాళ్ళకే వీళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలా, లేదంటే మనకు రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే హాస్టల్స్ ఉంటాయి, రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్సే కాకుండా మిడ్ డే మీల్ అనేసి మధ్యాహ్నం గంట కోసం అక్కడ వాళ్ళని మనం ట్రయాప్ అవ్వచ్చు. సో అంటే అక్కడ ఉన్న ఏరియాలో మనము డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ తోనే అప్రోచ్ అయ్యి చేసే కెపాసిటీ నాలో ఉంది, అది నేను నమ్ముతాను. ఎందుకంటే ఆ నెట్వర్క్ నాకు ఉంది అక్కడ. నేను ల్యాబ్ ఇక్కడ అవుతున్నా, నేను ఒక్కడే స్టార్ట్ చేద్దామని నేను ఫిక్స్ అయినా ఈసారి నాకు. బట్ మనం కలిసి ఆహారం అయితే చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ప్లస్ నాకు కూడా ఇంకా నాలెడ్జ్ అనేది డిఫరెంట్ పర్సన్ నుంచి గెయిన్ అయ్యి మనం ఇమీడియట్ గా వెళ్తాం అంటే నాకు ఇంకా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా బెటర్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా నేను చూసాను. ఇప్పుడు అంటే మీరు అన్నట్టు అంగన్వాడీ స్కూల్స్ వాటికి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే వాళ్ళది మోనోపోలీ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ గా సెంట్రల్ అంటే స్టేట్ లెవెల్లోనే ఆ కాంట్రాక్టర్స్ మాట్లాడుకొని స్టేట్ మొత్తం వాళ్ళే సప్లై చేసేలాగే టెండర్స్ వేసేస్తారు. ఓకే, అదొక పెద్ద స్కామ్ అనుకోండి. ఇక ఈవెన్ ఈ గుడ్లు పోలేదు అంగన్వాడీ కూడా. మనం కొలకారం పెట్టి మేము ఆ సర్టిఫికేట్ ప్రైజ్ ఇస్తా అన్నా కానీ వాళ్ళు అలా చేయరు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ అంతా పైనుంచి తెచ్చుకొని పైనుంచి సప్లై అవుకుంటూ వస్తాయి. ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మాట్లాడుకొని ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు కూడా గవర్నమెంట్ బేర్ చేసి వాళ్ళు పంపిస్తారు. మన లోకల్లో ఇచ్చినా సో గవర్నమెంట్ తో మనం పెట్టుకోవడం అనేది నమ్మకమైన విషయం. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకా ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ చేస్తాను. ఎట్లంటే ఇప్పుడు ఈ ఆశీర్వాద్ కానీ లోకల్ గా ఒక బ్రాండింగ్ ఉన్న మిర్చి ఉంటే మేము సప్లై చేస్తామని మనం మార్కెట్ లింకేజ్ పెట్టుకోవడం బెస్ట్. కానీ గవర్నమెంట్ అసోసియేషన్
వచ్చిందంటే we should have a big network. Yes, అది అంటే నేను ఆపర్చునిటీస్ ఐడియాస్ మీరన్నా నాకు అర్థమైంది. బట్ రియాలిటీ ఎట్లుంటదని చెప్తున్నా. రియాలిటీ నేను కూడా రియలైజ్ అయ్యా లాస్ట్ ఇయర్ చిన్న బిజినెస్ లో. సో మీరు అన్నట్టుగా ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ మనం వాళ్ళకి కల్పిస్తే సరిపోతుంది. ఇది నా నుంచి ఇది అని మీరు అనేది చేస్తున్నారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఒకటి, మార్కెట్ లింకేజ్ ఒకటి చేయాలనుకుంటారు. ఎస్, మనం యూనిట్ అంటే ఒక మెషిన్, మనకు స్పేస్ కూడా అవసరం లేదు. అదే ఒక వాల్యూ ఎడిషన్ చేసి దాన్ని మార్కెట్ చేయాలి. మెషిన్ ఆర్డర్ చేసేసి ప్యాక్ చేసి పంపించాలి. ఎస్, ఆ ప్యాకింగ్ కోసం ఆ ప్యాకెట్స్ కూడా నేను బెంగళూరులో ఆల్రెడీ పంపిస్తున్నాను. సో మనకు ప్రజెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఒకటి రెండోది మన సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ అంటే మనము పిఎంఏజీపీ ద్వారా ఒకటి లోన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వన్ థింగ్. ఇంకొకటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నుంచి ఏమన్నా స్కీమ్స్ ఉన్నాయో చూసి అది అప్లై చేయొచ్చు. అది ఎక్కడ ఉందనేది తెలియదు నాకు. పిఎంఏజీపీ ద్వారా అయితే చేయొచ్చు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో. స్పెషల్ గా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఏమైనా స్కీమ్స్ ఉన్నాయో ఐడియా లేదు. మీరన్న ఐడియా మీరు ఏర్పాటు చేయాలంటే. మూడోది మార్కెటింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆశీర్వాద్ కానీ, అన్నపూర్ణ కానీ, లేకపోతే లోకల్ ఇవి ఉంటాయి మనకి కిరాణా కొట్ల దగ్గర దొరికే బ్రాండ్స్, వాళ్ళతో టైఅప్ అయి కొంత క్వాలిటీ మేము కూడా ఇస్తామండి. లోకల్ ఎస్ఎస్జీస్ తయారు చేసి మీరు చూడండి, లేదా మీకు ఈ క్వాలిటీ ఈ మిర్చిలో కావాలంటే అవి మేము నెక్స్ట్ టైం సైకిల్ లో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసి మీకు ఇవ్వగలుగుతాం అని చెప్పి టైఅప్. అక్కడ ఏరియాలో చిన్న చిన్న షాప్స్ కూడా టైఅప్ ఎక్సెల్ షేర్ చేసిన మనకి డేటా కలెక్షన్ లో ఉన్నాడు అబ్బాయి. అంటే మనకు ఏ మార్కెట్ రాకుండా కూడా మన మండల్లో సోర్ చిల్లీస్ అని ఏదో ఒకటి బ్రాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పాపులర్ అని. సో వాళ్ళకే మేము 5 కేజీల ప్యాకెట్స్ మేము పంపిస్తామండి. బ్రాండింగ్ మీ ప్యాకెట్స్ ఇస్తే అందులో ఫిల్ చేసి ఇస్తాము. స్టాండర్డ్స్ మేము మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పాలి. లేదా ఇంత క్వాలిటీ మేము చేస్తాం, మీరు మీ దాంట్లో కలుపుకొనైనా అమ్ముకోండి అని చెప్పి చెప్పాలి. I want to add. సో దాని భాగంగానే నేను డేటా కూడా కలెక్షన్ పెట్టాను. ఒక ఇద్దరు డేటా కలెక్షన్ చేస్తున్నారు అక్కడ మన ఏరియాలోనే. ఎన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి, విలేజ్ మనం ఏ విధంగా ఒక ఇంటర్నల్ గా మనం టైప్ అయ్యి మన ప్రోడక్ట్ సీల్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఆ విధంగా కూడా ఆలోచించాను. ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. కాంటాక్ట్ నెంబర్, షాప్, విలేజ్ అని ఇలా పెట్టించాను ఒక ఇద్దరి కాంటాక్ట్కి. సో నేను ఇప్పుడు దాన్ని కూడా అట్లా వెతుక్కున్నాను. అంటే నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న లింకేజ్ ఏ విధంగా మనం సంపాదించుకోవచ్చు అని. అండ్ నాకు కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఒక టీం ఉంది. ఇప్పుడు మనకి టీ టైం ఉందా ఐడియా మీకు? టీ టైమ్స్ ఒకటి సతీష్ గారు మీరు చూసారా టీ టైమ్స్ అని? ఎనీ టీ టైమ్ కానీ టీ టైమ్స్ కానీ? చూసాను చాలా చూసాను. సో అట్లే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి మిల్లెట్ టీ అంతా అవును, మిల్లెట్ కేఫేస్ 2022 వచ్చేసి అయితే నేనేమనుకున్నాను అంటే మనం కూడా టీ టైప్ లాగా ఒక మిల్లెట్ క్లబ్ అని చెప్పి రాగి జావా, జొన్న జావా, టీ టైప్ లాగా రిలీజ్ చేసేలా. భాను గారు, మీరు ఫినిష్ చేసే ముందు నేను ఒకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను శ్రీనాథ్ గారికి మీ దానికి కూడా. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు పిఎంఎఫ్ఎంఏ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు పిఎంఎఫ్ఎంఏ ఒక స్కీమ్ అన్నమాట. ఒక యూనియన్ బడ్జెట్ నుండి మనకు ఒక బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది. ఒక స్కీమ్ అన్నమాట. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుండి, అగ్రికల్చర్ నుండి ఒకటి డివైడ్ అయిపోయి ఒకరికి ఏజెన్సీస్ ని అపాయింట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఆ ఏజెన్సీస్ ని కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కి అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి మన వాటికి ఒక ఎన్జిఓస్ కి మనం అపాయింట్ చేసుకుంటుంది యాజ్ ఏ నోడల్ ఏజెన్సీ లాగా. సో ఇప్పుడు ఆ నోడల్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఆర్డిపిఆర్ అలుమ్నై అసోసియేషన్ అవుతుందా, లేకపోతే మన రీజనల్ చాప్టర్ అవుతుందా మన ఎన్జిఓ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాం? లేదు, మన ఎన్జిఓ ఒక అప్లికెంట్ అవుతాడా? ఇప్పుడు మన ఎన్జిఓ నుండి మనము ఇప్పుడు మన చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే మిల్లెట్ ప్రాసెసింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే రైస్ ప్రాసెసింగ్ అనుకోండి, ఈ 3 ఐడియాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ ఐడియాస్ ని మనము
ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాము, మన ప్లాట్ఫామ్స్ ని ఎలా పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు మనకి ఒక కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కి ఇప్పుడు ఈ ఈ స్కీమ్ ద్వారా మనకి ఏజెన్సీ నుండి ఒకటి టెండర్ వచ్చింది అనుకోండి, రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ కి మనం అప్లై చేస్తాము. సో అప్పుడు అది అప్పుడు మనం ఎన్‌జీఓ ద్వారానే వెళ్ళాల్సొస్తది. రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ సతీష్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నో 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 మన ఎన్జిఓ వస్తుంది. మన ఏదైతే ఎన్జిఓ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా రీజనల్ చాప్టర్ పేరుతోని, సో ఇప్పుడు అది ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అవుతుంది. అందులో నుండి ఆ ఎన్జిఓ నుండి ఇప్పుడు మనం ఆసిఫాబాద్ కి మనం మొబిలైజ్ చేస్తున్నాము. మనం ఒక సెవరల్ టాస్క్ ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ లో చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ అనుకుంటున్నాము, హైదరాబాద్ లో మిల్లెట్ ప్రాసెసింగ్ అనుకుంటున్నాము, మిల్లెట్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎంఓఎఫ్పిఐ ఫండ్స్ నుండి మన అసోసియేషన్ రీజనల్ చాప్టర్ నుండి మనం కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేస్తాము. దాంతో పాటు మనం ఫండ్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫండ్స్ ని కూడా మనం ఎక్కువ ఫండ్ రేజ్ చేయాల్సి వస్తే మన దానికి రేజ్ చేస్తాము. అంటే నేను ఎలా అంటున్నానంటే, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎన్జిఓ క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాని నార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే, మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ క్రియేట్ చేస్తాము ఈ అంబ్రెల్లా కింద. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అని అంటే, ఇది బిగ్గెస్ట్ అంబ్రెల్లా విత్ 100 మెంబర్స్. 100 ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా రావచ్చు ఫ్యూచర్ లో మన ఒక్కొక్క ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఆ అన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ కి ఇది ఒక పెద్ద అంబ్రెల్లా అవ్వాలి. మన సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర చాలా మైండ్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళకి ఒక క్రియేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ రాలేదు, వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవ్వట్లేదు కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో. సో ఇప్పుడు నాకు కూడా అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు చిల్లి కూడా అన్నారు, ఇందులోనే మనం అనుకున్నట్టు ప్రశ్నలే వస్తున్నాయి ఇక సతీష్ గారు. అదే మనం చూస్తున్నాం టీఎంఎఫ్ఎంఈ ఇక్కడ పాండిచ్చేరిలో నేనే చూస్తున్నా. ఇది యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టుగా ఇది ఎస్ఎన్ఏ స్టేట్ నోడల్ ఏజెన్సీ అనేది 50కి ఉంటుంది అనమాట. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది కదా, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే ఓకే సో వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఏజెన్సీగా. ఇప్పుడు మనకు ఎన్జిఓస్ కానీ వాళ్ళ వీళ్ళకు అయితే మన స్టేట్ యాజ్ పర్ పుదుచ్చేరి యూటీగా వాళ్ళ ఎన్జిఓస్ అలా ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో చైల్డ్ ఏజెన్సీగా ఈసారి పెట్టుకున్నాను పుదుచ్చేరి. ఎస్ఆర్ఏలో అయితే ఎస్ఆర్ఏలో ఏం చేస్తారంటే, జస్ట్ మనకు జాబ్ నుంచి ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారు ఎంటర్ప్రైజెస్, స్మాల్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎవరెవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో ఆ డేటా కలెక్షన్ చేసి జస్ట్ ఐసీఐకి ఇస్తే ఆ ఎస్ఎన్ఏ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎంపీఐ పంపిస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ రివర్స్ డౌన్ సైడ్ అక్కడ నుంచి బడ్జెట్ ఎస్ఎన్ఏకి, ఆ ఎస్ఎన్ఏ తర్వాత ఎస్ఆర్ఎల్ బెనిఫిషియరీస్ కి. సో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. సో మీరు అన్నట్టుగా ఎన్జిఓస్ లాంటి అయితే ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈలో ఇంటరాక్షన్ అయితే పాండిచ్చేరిలో లేదు. ఓకే ఇప్పుడు అదర్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొద్దిగా తీసుకోవాలి. మనకు నాగరాజ్ సార్ చూస్తున్నారు అక్కడ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదని ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చారు తెలంగాణ. సో ఈ విషయంలో అయితే సర్కులో ఉన్నారు. నాగరాజ్ సార్ నాట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్ చేస్తున్నారు అక్కడ సెర్ప్. అక్కడ సెర్ప్ ఉంది కదా, నాగరాజ్ సెర్ప్ ఉంది కదా సార్, ఏమన్నారు అక్కడ మనకు స్టేట్ లో లైన్ మిషన్ అని కాకుండా సెర్ప్ అని పెట్టుకున్నారు. ఆమె రైట్ అంతేనా? యా 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 అంతే అంతే. సో నేను నాగరాజ్ సార్ మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను. రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటారు, ఎందుకంటే నేను నాన్ ఫామ్ ఇక్కడ చూస్తున్నా యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి అసలు లాస్ట్ ఒక 6-7 మంత్స్ బ్యాక్ ఎస్వీపీ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలని జరగలేదు. నెక్స్ట్ నుంచి కొద్దిగా ఆ సార్ బాగా ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. ఒకసారి మీరు పర్సనల్ గా మాట్లాడండి. క్లాస్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి చాలా పరిచయం సార్ నాకు నాగరాజ్ సార్. మాట్లాడతాను నేను, కాకపోతే మొన్న 2 days బిజీలో ఉన్నా అని చెప్పాడు. పర్సనల్ గా వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే లాస్ట్ టైం నేరడికి వెళ్ళాను, కానీ ఆయన టైం ఇవ్వలేకపోయాడు. సార్ సర్పాఫీస్ లోనే మీకు దొరుకుతాం. అంటే నేను అక్కడ షెల్ఫ్ ఆఫీస్ లో వెళ్ళలేకపోయాను టైంకి. సార్ కూడా ఆ టైంకి వచ్చి వర్క్ కూడా ఏం లేదు సార్కి. సో యాజ్ పర్ మీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇది పిఎంఎఫ్ఎంఈలో ఎన్జిఓస్ ఇంటరాక్షన్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫర్దర్గా ఇంకా ఫార్వర్డ్ చూడాలి మరి. మీరు అన్న పాయింట్ అర్థమైంది. మనం చేస్తామంటే మాత్రం చాలా అవకాశం ఉంటాయి పిఎంఎఫ్ఎంఈలో. ఎందుకంటే వర్క్ అనేది
చాలా వరకు పెండింగ్ పడిపోతుంది. అక్కడ ఎక్కడైతే లోపాస్ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్‌కి, అక్కడ మనం ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్‌గా మనం బేస్ ఉంటే ప్రాఫిటింగ్ అంతా ఎటు డైవర్ట్ అవుతుందంటే ఎంపీఎస్ లింక్‌కి చేస్తున్నారు. ఎంపీఎస్‌కి లింక్ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే చాలా వరకు ఏజీవై వెళ్ళింది కదా! అజీవిక కామిని ఎక్స్‌ప్రెషన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 7, 8 వెహికల్స్ ఇచ్చారు. అది ఎన్‌పీఎస్‌గా మారిపోయినాయి. అంటే సరిగ్గా ఎక్కడ వర్క్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇది ఒక స్టేట్ అని కాదు. ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు స్టేట్స్ అనేది అక్కడ ల్యాబింగ్‌లో ఉన్నాయి. సో, అట్లాంటి ఎన్‌జీఓస్ మనం ఇక్కడ యాక్టివ్‌గా పనిచేస్తామని మొబిలైజేషన్ కానీ, ఏదో విధంగా వాళ్ళు ఆ మనీ గాని రిటర్న్ వచ్చేటట్టు మనం యాక్టివ్‌గా పార్టిసిపేషన్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటే, ఇలాంటి మల్టిపుల్ వేస్‌లో మనకు ఆపర్చునిటీ ఉంది. బిఫోర్ దట్ వి హావ్ టు ఫ్రేమ్ వాట్ వి ఆర్ యాక్చువల్లీ. యా అంటే మీరు అన్నది కరెక్ట్, సో, 100% కరెక్ట్ శ్రీనాథ్ నేను గారు. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్‌లో నేనేమంటున్నానంటే మనము ఒక రకంగా సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి అనేది మన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పేసి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజా లేకపోతే ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజా అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. కానీ దానికంటే ముందు నాకేమనిపించింది అనంటే ఇంకొక ప్లాట్‌ఫార్మ్ అవసరం పడుతుంది. ఆ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఎవరికి అనంటే ఆల్ ఆఫ్ ద ఎన్ఐఆర్‌డిఎన్స్‌కి అది యూజ్ అవ్వాలి. అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనంటే ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ మనము ఆహ్, క్రియేట్ చేసేది మనకి యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ మీకు ఏం అవసరం ఉన్నాయో మీకు అర్థమవుతుంది. కొంచెం గైడెన్స్ కావాలి, కొన్ని ఏరియాస్ కావాలి. అలాంటి ఒక ఏజెన్సీ అనేది అవసరం పడుతుంది మనకి. నాకైతే అనిపించింది. అది ఒక బాడీ క్రియేట్ అయ్యి బాడీని ముందుకు తీసుకెళ్ళామనుకోండి, మనకు అన్నీ ఫార్మలైజ్ అయితాయి అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది. హ్మ్. నేనిప్పుడు లాస్ట్ టైమ్ మన అన్న చెప్పాడు కదా! పేరు మర్చిపోయాను. సో, అన్నట్టుగా సో, కృష్ణ గారు. కృష్ణ గారు. యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైమ్ ఒక ఇండియా రిపోర్టర్‌లో భానుగారు ఏం చెప్పారు లాస్ట్ టైమ్ మనం డిస్కస్ చేసాం డైరీ గురించి. అప్లికేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పారు చూడండి. అది ఏ స్కీమ్ అది? ఏబీజీపీఏ. ప్రధాన మంత్రి ఎంప్లాయ్‌మెంట్ జనరేషన్. యాహ్! పీఎంఈజీ. సో, ఎంప్లాయ్‌మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో ఇప్పుడు మనము ఒక్కరమే ఒక ఎంటిటీ ఉన్నట్టుగా నేమ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అప్లై చేసి మనం తెచ్చుకుందామా? మీరు రెడీయా? నేను రెడీ దానికి కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. ఈ విధంగా చేస్తే ఇలాంటి పనులు అవుతాయి. లేదంటే ఎప్పుడో నలుగురిలో ఉన్న భూమి ఎప్పుడు సమాధానం అంటారు కదా ఏదో. సో, అలా ఉంటుంది. నేను ప్రీవియస్‌లో కూడా నేను ట్రై చేశాను. ఒక పొలిటికల్ పరంగా ఈ మనకు ఏ విధంగా ఉండాలనేది యాక్టివ్‌గా గ్రూప్‌లో ఉన్నాను నేను. సో, అది దాని నుంచి నా ఎక్స్‌పీరియన్స్. అంటే మనం ఒక్కళ్ళు చేసే పని ఇమ్మీడియేట్ అవుతుంది గానీ, 100 మందిలో, 10 మందిలోనో పని కావాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అన్నమాట. సో, అంటిల్ అన్లెస్ అంత ఎంతూసియాస్టిక్ పర్సన్స్ అంటే తప్ప ఆ పని అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కంపల్సరీగా. శ్రీనాథ్, సో, ఈ విషయంలో ఈజీబీ నుంచి నేను మీరన్న పాయింట్ నేను నేను యాక్సెప్ట్ ఇనిషియేటివ్ చేస్తున్నాను. ఐ అగ్రీ కంప్లీట్‌లీ విత్ యాహ్! యువర్ పాయింట్. ఐ యామ్ రెడీ. ఇప్పుడు మీరు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పీఎంఏజీపీ అన్నారు. పీఎంఏజీపీ కాకుండా పీఎంఏజీపీ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ జనరేషన్ రైట్. పీఎంఏజీపీ 15 లాక్స్ ఇస్తుంది. పర్ ఇండివిడ్యువల్ ఆర్ పర్ ఎంటర్‌ప్రైజ్‌కి. 50 నుండి ఇప్పుడు 30కి అయింది. పెద్దవాటికి కూడా పెరుగుతున్నాయి అవి. ఒక ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తీసుకోవడానికి. సో నేనేమంటున్నాను అంటే we can do those activities. I'm not denying those activities. But ఆ యాక్టివిటీస్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కంటే ఫస్ట్ ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నా పర్స్పెక్టివ్ లో కనిపిస్తుంది అది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నారు కదా పీఎంఈజీపీకి అది ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారో ఇప్పుడు ఏదైనా ఫండ్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు ప్రైవేట్ లింకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్నట్టు చూస్తే మనం ఏం చెప్పుకుంటాం? దేర్ ఇస్ నథింగ్. జీరో. నో నో సో, నో నో మనం 2 వైపులా చేయడానికి నేను గ్రాస్ రూట్ లెవెల్‌లో పని చేయడానికి ఐ యామ్ రెడీ అన్నమాట. మీరు అన్నది అర్థమైంది. ఇప్పుడు సో, వి కెన్ స్టార్ట్ అన్నమాట. సో, మీరు అన్నది మీరు కొంచెం ఆ! మీరు అంటే మీరు వన్స్ కలుస్తున్నాం కదా మేబీ సమ్మర్ ఇప్పుడు చేద్దాం అన్నప్పుడు ఒక చోట ఉండి చేస్తే అది మంచిగా ఉంటుంది కానీ మేము ఎక్కడ ఉండి మీకు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చినా అది అవ్వదు కదా అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది అది రాదర్ దాన్ అసలు
అది నేను అసలు చేయాలనుకుంటే ఇండివిజువల్ గా మీరు అది పెట్టి చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నా పర్సనల్ గా నాకు ఎల్ఎల్ఎం లో ఒక మిషన్ చేయాలని ఉంది. అర్థమవుతుందా? The thing is that is all about my personal work which I want to take up. Yeah. రైట్ దాన్ని మిమ్మల్ని కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు, కానీ మీరంతా ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతారు, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ అవుతారు. ఏమన్నా డౌట్ వస్తే ఇట్లా మాట్లాడుకోవడానికి చేయడానికి తప్ప రైట్ రైట్ నేను గ్రౌండ్ లో హెల్ప్ చేసేది ఏముండదు నాకు. శ్రీనాథ్ గారు ఓకే, ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి సపరేట్ అర్థమవుతుందా? గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి నేను అంటున్నట్టు ఆ మాత్రం దానికి ఇండివిజువల్ గా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. యూ డోంట్ హావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఎనీవన్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్. ఇన్పుట్స్ కావాలి, డిస్కషన్స్ కావాలంటే రెడీ, అది పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు. ఐ వాంట్ టు యాడ్ దానికోసం మీరు వెయిట్ చేయకండి ఉంటున్నాం. యా ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ వన్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టే ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాము అని అంటున్నారు శ్రీనాథ్ గారు. ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక కొన్ని గైడెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని రెడీ అయి ఉండాలి. ఆ గైడెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఇప్పుడు మీరు ఒక్కరే ఆ సంస్థని పెడదాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ప్రజలతో కలిసి ఎఫ్పిఓ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, కోఆపరేటివ్ క్రియేట్ చేద్దామా అనుకున్నది మీరు మీ అంతటా మీరు సార్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను నా రైస్ ప్రాజెక్ట్ ఆలోచిస్తే నేను ఒక ఎఫ్పిఓ కోఆపరేటివ్ ని మొబిలైజ్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాను. అందులో నేను కూడా ఒక షేర్ హోల్డర్ ని ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అది వేరే సినారియో. లేకపోతే మన ఏజెన్సీ ఎన్జిఓ లాగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు. లేదు, ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఎన్జిఓ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ప్రాఫిట్ కాంపోనెంట్ లో. కానీ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ లో మనం క్లారిటీగా ఉండాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మన ఎంటిటీనా లేకపోతే ప్రజల ఎంటిటీనా లేకపోతే మన ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎంటిటీనా, ఇప్పుడు మన ఎన్ఐఆర్డి అనే ఎంటిటీనా. సో ఏ ఎంటిటీ ద్వారా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు దాన్ని. లోన్ గా తీసుకెళ్తే అది ప్రైవేట్ అవుతుంది, కోఆపరేటివ్ అంటే వేరే అవుతుంది. సో అండ్ ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఏంటంటే, ఇందాక పిఎంఎఫ్ఎంఈ లో మీరు అన్నారు ప్రైవేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది. ప్రైవేట్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ మార్కెటింగ్, రీసెర్చ్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, ట్రైనింగ్ అండ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఎక్సెట్రా. ఎంఓ మనం ఎంపానల్ అవ్వాల్సింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో, అక్కడ ఎంపానల్మెంట్ అవ్వాలి. మనము డైరెక్ట్ పిఎంఎఫ్ఎంఈ లో ఎంపానల్మెంట్ అవ్వము. మనము ఎంఓపిఐ లో ఎంపానల్మెంట్ అయ్యాక మనకి ఈ ఈ ఏదైతే ఎన్జిఓ క్రియేట్ చేస్తున్నామో మన అసోసియేషన్ పేరుతో, వాళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఎవరిని మొబిలైజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే, మనం ఫార్మర్స్ ని మొబిలైజ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ ని మొబిలైజ్ చేస్తున్నామా అనేది మన బోర్డు డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఐ హోప్ ఐ కన్వేడ్ సమ్ పాయింట్. ఒకసారి ఆ 16 పాయింట్ మనం స్క్రోల్ చేయనా కొంచెం కిందకి, స్టార్ట్అప్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ కన్వర్జెన్సెస్ కి పాసిబిలిటీ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు ఇన్ని పాసిబుల్ ఫ్యూచర్ సినారియో ఉంది నేను రైస్ ని క్రియేట్ చేస్తే. ఇలా చూస్తే మన ఇండివిజువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. యా ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కోసమే, ఇదంతా ఇండివిజువల్ కోసమే. మన ఎక్స్టెన్షన్ ఇవంతా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఆలోచించాం అనుకోండి, ఇవన్నీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కోసమే తయారు చేస్తున్న స్కీమ్స్ ఇవి. ఆ బడ్జెట్ ఆల్రెడీ పెట్టి ఉంది. ఈ సిజిడిఎస్ఎంఈ అయితే చాలా పెద్దది, ఇది ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఉంటుంది. ఇది ఎంఎస్ఎంఈకి మనం అప్రోచ్ అయ్యి మనం చేస్తాం అనమాట ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే. సో ఇక్కడ స్ఫూర్తి అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది. స్ఫూర్తి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్. ఇట్ గివ్స్ అప్ టు 10 crore టు 30 crore. ఇది ఒక కరెక్ట్ మనము ఆ మనం ఒక స్ట్రక్చర్ తో క్రియేట్ అయ్యి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనము చాలా పెద్ద పెద్దవి తీసుకోవచ్చు, చేయొచ్చు కూడా. ఇప్పుడు మీరు చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ కి మీరు మీ ఊరి పరంగా ఆలోచిస్తున్నారో లేకపోతే మీ డిస్ట్రిక్ట్ పరంగా ఆలోచిస్తున్నారో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో డిస్ట్రిక్ట్ పరంగా ఆలోచించాం అనుకోండి, మనకు పెద్ద ఫండ్స్ కావాలి. కానీ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా పెద్ద చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఒక హ్యూమన్ రిసోర్స్ కూడా కావాలి. చిన్న చేస్తున్నప్పుడు కూడా హ్యూమన్ రిసోర్స్ కావాలి, కానీ పెద్ద చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది. So it depends on us how we take forward the board or we people. So yeah, that's what. ఇవన్నీ కన్వర్జెన్స్ లో పాసిబిలిటీ అన్నమాట. వి కెన్ డూ దట్ భాను గారు. మనం ఆల్రెడీ పెద్ద పూల్, అసలు మనకు ఆల్రెడీ చాలా ఇంటెలెక్చువల్ మైండ్స్ మనం అందరము ఎన్ఐఆర్టీ వల్ల కలిసాము. ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్. అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా బిజినెస్ కానీ ఇలాంటివి వన్స్ యు హావ్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందులో వచ్చి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటే అండ్ ఇంకొక పాయింట్, మనకి ఈ
ఇప్పుడు మనం ఎంఓపిఐకి డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాము అని అంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్జిఓస్ దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వాసన్ ఉంది, ప్రధాన్ ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం థర్డ్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఆ థర్డ్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనము మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటాం. సో మనం అప్పుడు డైరెక్ట్ గా కొన్ని 3 ఇయర్స్ అయ్యాక మనం ఆ ఏరియాలో మనకి ఒక ఎక్స్‌పర్‌టీస్ వచ్చాక మనం ఆ మొమెంట్స్ లో మనము డైరెక్ట్ గా ఎంఓపిఐకి అప్రోచ్ అయితాం. అప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ ఎంపానల్‌మెంట్ వస్తుంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ వల్ల. కానీ మనం స్టార్టింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా చేస్తాము అనంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాము. కొన్ని దగ్గరల డైరెక్ట్ పార్టీ వస్తుంది. ఇప్పుడు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డైరెక్ట్ పార్టీ ఇస్తుంది 10 లాక్స్ వరకి. ఫస్ట్ అవును. ఫ్రెషర్ ఎన్‌జిఓ గూడా ఇస్తుంది అదన్నమాట. సో, ఫ్రెషర్ ఎన్‌జిఓకి కొన్ని మాత్రమే ఇస్తాయి. కొన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ ఎన్‌జిఓస్‌కి ఇస్తాయి. సో, అది మనం సార్ట్ చేసుకొని మెల్లిమెల్లిగా ముందుకెళ్ళడం. యాహ్! యాహ్! దిస్ ఈస్ ది థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. సో ఇలాగే లుకింగ్ అట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ 2 వేస్. ఒకటి మనం పర్సనల్‌గా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేసి ముగ్గురం, నలుగురం కలిసి రన్ చేయడం. హ్మ్. బట్ ఈ మన తెలుగు చాప్టర్ ఎజెండా ఏంటంటే మనం ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ క్రియేట్ చేసి మన తర్వాత మన జూనియర్స్ రన్ చేసుకోలేగా క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్. అంటే సో దేర్ ఆర్ 2 వేస్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ అనేది. రైట్. అంటే పర్సనల్‌గా మనం మట్టికి ప్రాజెక్ట్ వి హావ్ టు బి టుగెదర్ అండ్ వర్క్. అది ఒకళ్ళు అక్కడుండి, ఒకళ్ళు ఇక్కడుండి అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. అది కరెక్ట్ కూడా కాదని నా ఒపీనియన్. యాహ్! ఈవెన్ ఐ అగ్రీ. అది కరెక్ట్ కాదు కూడా. కానీ వెన్ వి ఆర్ ఫార్మింగ్ ఎ రిసర్చ్ ఏజెన్సీ అయినా కానీ మనం ఆహ్, ఒక పూల్‌ని థింక్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆ థింక్ ట్యాంక్స్ రిమోట్‌లో కూడా వర్క్ చేయగలరు. ఇప్పుడు ఆ థింక్ ట్యాంక్ చిన్న చిన్న ఎంటర్‌ప్రైజెస్ దాని కింద ఆ అంబ్రెల్లా కింద మనం ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ ఒకటి, జార్ఖండ్ ఒకటి క్రియేట్ అవ్వచ్చు. మీరన్నాడు హైదరాబాద్. సో దానికి మనం గైడెన్స్ ఇస్తున్నాం. సో రిసర్చ్ ఏజెన్సీ ఎలా థింక్ చేయాలో అలా థింక్ చేయడం మనకి ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం. దాని తర్వాత మనం ఇలాంటి మీరన్నట్టు ప్రాసెసింగ్ అయినా గాని ఏవైనా ఇన్పుట్స్ వాళ్ళకి మార్కెట్ రిసర్చ్ అది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. శ్రీనాథ్ గారు మరియు మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా? శ్రీనాథ్ గారు అర్థమైందండి. ఎస్ 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 యాహ్! వినపడుతుంది. హ్మ్. సో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తా అంటే రెడీ టు హెల్ప్ యూ. అది మనం ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఇప్పుడు మనం మీకు బిఫోర్ వెళ్తారు డైరీ కావాలంటే. సో పిఎంఈపీ ఇప్పుడు చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మనం వర్కౌట్ చేసి సెట్ చేస్తాం. మన సెట్ ఎవరు ఉన్నారు ఏంటి అట్లా చేయాలి ఫార్వర్డ్. ఆ హెల్ప్ ఇవ్వాలనుకో దానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనకి మన జూనియర్స్ కి ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది మనం లార్జ్ స్కేల్ అంటే ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసి లార్జ్ స్కేల్ ఇంపాక్ట్ చేద్దామని ఈ థాట్. సో మనందరం ఒక చోటకి వచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక మనం బట్టికి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ చేసుకున్నాము ఇట్లా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి 2 crores ఫండ్ వస్తుంది లేదా 5 crores ఫండ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు మన రీసోర్సెస్ ఏమన్నా చూసుకొని మన మట్టికి పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేద్దామంటే చేద్దాం. సో మరి దీంట్లో ఫైనాన్షియల్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమన్నా చేస్తారా? మనం ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా పిఎంఓజీపీ మనం లోన్ అప్లై చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. అందులో హార్డ్లీ 10% ఉంటుంది అనుకుంటా పిఎంఈజీపీలో. ఆ 2 లక్షలు తీసుకున్న 10% అంటే 20,000 హార్డ్లీ. సో అంతవరకు ఇది ఉంది చేద్దామంటే అది కూడా ఇబ్బంది లేదు. కదా మనిషికి ఒక 5 రోజులు పడతాయేమో ఇనిషియల్ గా. ఏదైనా మనం 3 మెంబర్స్ కలిసి చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. బట్ అది కంపల్సరీ నేనేమంటున్నానంటే ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్. అదే అంటున్నానండి. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతవరకు తగ్గించుకొని గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఏమైనా చూసి అది వర్క్
ఎవరు లేరు. తనేమో చదువుకుంటున్నారు. మీరిప్పుడు అంటే యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ యువర్ లైవ్లీహుడ్. ఈవెన్ ఐ యామ్ నాట్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ. మేనేజబుల్ మనీ అయితే ఓకే వీ కెన్. బియాండ్ దట్ అంటే ఇక అది చెప్పలేం. బియాండ్ దట్ అంటే శ్రీనాథ్ గారు మెసేజ్ కి ఎంత 75,000 అన్నాడు. అదే ఇప్పుడు మనకున్న రిసోర్సెస్ ఏంటంటే పిఎంఈజీపీ స్కీమ్ ఉంది, అదొక ప్లాన్. దానికి కావాల్సింది అందులో 10% కాబట్టి 10,000 ఓకే మనం వేసుకుందాం, మనిషికి 3,000 వేసుకుందాం, ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఏమైనా చూద్దాం. అయితే ఆశీర్వాద కింద మనకు ట్యాప్ చేద్దాం మరి అక్కడ ఫస్ట్. అదే బెటర్ ఏమో వాళ్ళ బ్రాండ్. నేను అదే అంటున్నా, వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం ప్రాబ్లం కాదు, గవర్నమెంట్ చేసేది ఎవరు. నేను ఎక్కడ ఉన్నా, శ్రీనాథ్ గారు సతీష్ ఎక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ నుండి వర్క్ చేసేది నేను చేసేస్తా. అది నేను చేపిస్తా. శ్రీనాథ్ గారు నేను ఒక పాయింట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ అనేది టేక్ కేర్ ఆఫ్. శ్రీనాథ్ గారు ఒక్క పాయింట్ నేను చెప్తాను. ఒక్క పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ఐఆర్టీ అయిపోయి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చారు కదా. సో ఇప్పుడు నాకు కూడా ఇలాంటి థాట్స్ కలిగాయి. నేను కూడా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసుకున్నాను. కొన్ని రోజులు ఆగాక నాకు ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద రిసోర్సెస్ తెలిసాయి. ఏంటి అని అంటే, మనం పెట్టాల్సింది ఓన్లీ 10% ఫండ్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ కి 10% ఫండ్స్ పెడితే సరిపోతుంది, 5% ఫండ్స్ పెడితే సరిపోతుంది. కొన్ని దగ్గరలో అసలు మనం ఫండ్సే పెట్టక్కర్లేదు. అవి గ్రాంట్స్ అవుతాయి, లోన్స్ కూడా అవుతాయి. సో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది నేను యాజ్ ఎ వెల్ విషర్ గా నేను మీకు కన్వే చేస్తున్నాను, యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ గా అని చెప్పేసి. సో దేర్ ఇస్ ఎ టైమ్ ఫర్ ఆల్ దిస్, బట్ గెయినింగ్ ఆల్ దిస్ ఏరియా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆలోచించడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ ఆల్ దోస్. యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ రైట్ వే, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద పాయింట్ హౌ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడే దూకేసాము, ర్యాబిట్ లాగా పరిగెత్తడమేనా, లేకపోతే మెల్లిగా వెళ్తారా అనేది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఉంటుంది. సో ఐ ఫీల్ యాజ్ అ వెల్ విషర్ అయితే కొంచెం కొంచెం చూస్తూ ఉండండి, మెల్లిగా డెసిషన్ తీసుకోండి ఆలోచించి అలాంటి వాటి. రమ్మగారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి రమ గారు. సారీ అండి ఆల్వేస్. What's happening? స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. Please keep me as like one of the empathies for like అంటే గ్రాండరీ మిమ్మల్ని అయితే మెంబర్షిప్ తీసుకున్నామండి. థ్యాంక్స్ a lot. నా కోసం అని చెప్పినందుకు హ్యాపీ. ఓకే శ్రీనాథ్ గారు, ఐ వాంట్ యా కంటిన్యూయింగ్. సో శ్రీనాథ్ గారు, మీకు ఇందాక ఇంకొక పాయింట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి. I think I'll talk to Banu in person. Is that okay? I'm so sorry. Sure. Bye bye. I'm traveling actually. That's the problem. Happy Diwali. Bye. సో ఇందాక మీరు అన్న దాంట్లో సో ఇప్పుడు ఈ 2 lakh మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ మన గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుందా, లేకపోతే ఒక ఎన్జిఓ క్రియేట్ చేస్తుందా, ఒక ప్రైవేట్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేస్తుందా? స్కీమ్ అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది, బడ్జెట్ అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది. 2024-25 వరకల్లా ఇన్ని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి పెట్టింది. దీంట్లో డైరెక్ట్ గా క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీ అనేది కూడా ఉంది. మనకి ఇక్కడ లోన్స్ వస్తున్నాయి, దానికి సబ్సిడీ కూడా ఉంది. లేదు మన ఎన్జిఓ దగ్గర థింక్ ట్యాంక్స్ ఉంది, పెద్ద పూల్ ఉంది అనుకోండి, మనం డైరెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగామనుకోండి, 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రోడక్ట్ లో ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఆ బడ్జెట్ పెద్ద బడ్జెట్ అన్నమాట. సో మీకు ఆల్రెడీ మీ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్ లో చిల్లి మీద ఆల్రెడీ లేదు అని అంటే మీరు చిల్లి ఇంక్లూడ్ చేపియచ్చు. అది ఇంక్లూడ్ ఎలా చేయిస్తారు? మీరే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా, లేకపోతే మీరు ఇండివిజువల్ గా చేస్తారా, లేకపోతే ఒక పూల్ ని తీసుకెళ్లి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా, లైక్ ఎన్ఐఆర్డి అసోసియేషన్ ని
పూల్ ని సపోర్ట్ ని తీసుకెళ్లి అది చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా అనేది ఒకటి చూడాలి. సో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఏరియాస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ఆ ఏరియాస్ లో చూడడానికి ఇక్కడ వీళ్ళు 90-10% నార్త్ ఈస్టర్న్ లో ఉంది, 60-40 యూటీలో ఉంది. మన ఏరియాస్ లో 60-40 గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ అది ఇస్తుంది. సో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండాలి. కొంచెం మనము బ్రాడ్ గా థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి యాజ్ అ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ లో. తర్వాత మనం నారో డౌన్ కి వెళ్తాము. యా దట్స్ వాట్. అంటే మనము ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న స్టార్ట్ చేస్తాం. పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసి చిన్న చిన్న స్టార్ట్ చేస్తాము అంతే. యా చూడండి నాకైతే ఇది ఐడియా ఉంది. చిన్నది నేను ఈజీపీలో అప్లికేషన్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి నాకు. యా 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్టెప్. నేనైతే ఆపను దాని గురించి. సో అందులో కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. పిఎంఈజీపీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ ని అందులోనే ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ ఫార్మాట్స్ కూడా ఆల్రెడీ పంపించిన వాళ్ళు అందులోనే ఉన్నాయి వెబ్సైట్ లో. నేను ఒకసారి గమనించాను పిఎంఈజీపీని. సో అందులోనే ఉన్నాయి. సో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ చిల్లీ కూడా క్రియేట్ అయ్యే ఉంటుంది, చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని చెప్పేసి. సో అది కనబడితే మీరు అది దాన్ని మీ పరంగా మోడిఫై చేసుకొని పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్. సో యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఎ ట్రైనింగ్ ఫర్ 3 months అండర్ ద గెటింగ్ ద సర్టిఫికేషన్. తర్వాతే మీకు అది వస్తుంది. పిఎంఈజీపీలో ఒకటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తేనే మీకు ఫండ్ రిలీజ్ అవుతుంది. లేకపోతే అది అవ్వదు. సో అవన్నీ కొన్ని చూసుకొని మీరు ముందుకెళ్ళొచ్చు. దానిదేం లేదు. యాహ్! Yes, exactly. శ్రీనాథ్ గారు మీరన్నట్టు ఇప్పుడు 1-2 lakhs బిజినెస్ లో 10% మనము అంటే లోన్ లో 10% మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అది ఓకే సపోర్ట్ చేయడానికైనా మేము రెడీ. మన ముగ్గురులో కాబట్టి అది హార్డ్లీ 3,000-5,000 అంటే మేనేజబుల్. సతీష్ గారు ఏమంటారు? ఇది ఓకే విత్ యూ. యా 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 అరే ఇలాంటివి ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ గారు, భాను గారు, మీకు కూడా ఒక పాయింట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము 5,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం శ్రీనాథ్ గారు మీ దగ్గర. 10% మీకు అవసరం పడుతుంది. మీకు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి 90% వస్తుంది. 10% మేము మీకు ఇస్తున్నాం అనుకో, అది అసోసియేషన్ ఇస్తుందా, ఇండివిజువల్స్ ఇస్తుందా అని అనుకుంటే, మీరు మాకు ఆ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాక మీరు రిటర్న్ లో మాకు ఏమి ఇవ్వగలరు? ఈక్విటీ ఇవ్వగలరా? మీకు ఈక్విటీ అంటే మీ దాంట్లో ఎన్ని షేర్స్ ఇవ్వగలరు మాకు అనేది ఒక పాయింట్ ఆలోచిస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు మేము మీ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో దట్ ఏరియా ఆల్సో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. ఒక పర్సన్ ని మనము రమ్మన్నాము అని అంటే వాళ్ళకి మనం ఏం ఆపర్చునిటీగా ఇస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ ని రమ్మన్నానంటే ఎస్ ఎక్స్పెండిచర్ మనకు ఈక్వల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడుతున్నాం అంటే తప్పకుండా నేను ఈక్వల్ షేర్ ఇవ్వగలుగుతాను. దాని నుంచి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంత పేమెంట్ అన్ని ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అయితే వస్తుంది దాని నుంచి ఈక్వల్ షేర్ మనకి. మనం ఈక్వల్ గా పెడుతున్నప్పుడు ఈక్వల్ డిసిజన్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ప్రాఫిట్ మనం ఈక్వల్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు? నో శ్రీనాథ్ ఒకసారి శ్రీనాథ్ వర్కౌట్ చేయండి. బిజినెస్ ప్లాన్ అంతా రెడీ చేసి ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంత లోన్ సబ్సిడీ, ఇంత కాంపనెంట్ వస్తుంది, మనం ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఇంత అంటే మనకి ఇది ఉంటుంది కదా ఇన్ని మంత్స్ రన్ చేస్తే మనకి ఇంత బిజినెస్ లో ఇంత ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ పాయింట్ ఏదో అంటారు, పాయింట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఏదో అంటారు. సో అది ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాము అది అలా చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చినా మనం డిస్కస్ చేసి ఒక రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ దిస్ థింగ్, మా పర్సెంటేజ్ ఇంతంటే మా షేర్ వస్తుంది అంటే వీఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందండి. ఇప్పుడు మనం 3 members వర్క్ చేస్తున్నాం కనుక ఇప్పుడు మనం కంబైన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఒక ఎంటిటీ పేరు మీద మనం అప్లై చేసుకుందాం అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు నేను సింగిల్ గా చేసుకున్నాను కదా,
మరి ఎంటిటీ ఏదో ఫామ్ అయినట్టుగా దాని మీద మనం చేద్దామా ఆ విధంగా లాంగ్ రన్ లో ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను సెపరేట్ గా నేను చెప్పాను కదా ఎల్ఎం మీద నేను ఒకటి అనుకున్నా. అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ వస్తుంది. ఆల్రెడీ నువ్వు అక్కడ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ లోన్ తీసుకున్నావా మళ్ళీ ఇదేంటి అప్లై చేస్తున్నావు వేరే స్కీమ్ అనేది కూడా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? నేను కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇండివిజువల్ గా మనం స్టార్ట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. అది ప్రాబ్లం లేదు. నేను చెప్పేది అర్థమైనా? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటా బట్ నా బ్యాంక్ పేపర్ ఆధార్ కార్డ్ అన్ని ఈ బిజినెస్ కి ఇంట్లో ఉంటాయి. శ్రీనాథ్ గారు నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇంకేమన్నా కానీ సబ్సిడీ కాకపోతే కానీ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. I want to add one, Srinath. అక్కడ ఎస్ఎల్జీ స్టార్ట్అప్ చేస్తే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడతారంటే ఇనిషియల్ గా మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తామంటే మీకు అక్కడ ఎస్ఎల్జీల మీద పట్టుకుంటే లేదా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ గా 10% ఫండ్ నేను ఇస్తానమ్మా, లోన్ మీకు వస్తుంది, నేను దగ్గరుండి నడిపిస్తాను, మీరు చూడండి, ప్రాఫిట్స్ వచ్చాక షేర్ చేసుకుందామని చెప్పండి. వాళ్ళతోనే వాళ్ళ పేరు క్రియేట్ చేసి రన్ చేయొచ్చు. అది అనెథికల్ అవుతుంది. నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? అఫీషియల్ కాదు, అనెథికల్. మనం కానీ ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ ఎంట్రీ అవుతున్నాం కదా దాంట్లో, అది ఒక ఎథిక్స్ పరంగా మనం రాంగ్ వెళ్తున్నట్టు. ఎస్హెచ్జి క్రియేట్ చేసింది మనము వాళ్ళనే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా చూడడానికి, కానీ మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వాళ్ళ దాంట్లో క్రియేట్ అవ్వడానికి కాదు. దానికి ప్లేస్ లో మనం ఒక జేఎల్జీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం 3 మెంబర్స్ ఒక జేఎల్జీ క్రియేట్ చేస్తారు, వాళ్ళే ప్రాసెస్ చేస్తారు, వాళ్ళే నెట్టర్ రన్ చేస్తారు. కానీ మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి ప్రాఫిట్ ఇస్తారు. వాళ్ళు పెట్టుకోలేరు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్. అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అయిపోయింది. ఎస్హెచ్జిస్ కి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎలా అయింది అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉంది. సో పిఎంఈజీపీలో అయినా అని పిఎంఎఫ్ఎంఈలో అయినా అని వాళ్ళకి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంది ఎస్హెచ్జిస్ కి ఫండ్స్ కి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎస్హెచ్జి అవ్వాలా, మనం ఒక జేఎల్జీ అవ్వాలా అనేది ఒకటి మనం క్లారిఫికేషన్ తెచ్చుకోవాలి. కానీ ఆ ఎన్జిఓ ఆ ఎస్హెచ్జిస్ లోకి వెళ్ళి మనం మెంబర్ అయితే ఓకే, కానీ మనం బయట నిల్చొని వాళ్ళని బిజినెస్ చేయమని చెప్పలేము. అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇనిషియల్ గా మేము పెట్టి మేము నడిపిస్తామని చెప్పడానికి. ఆఫ్టర్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాక అది రన్ అవుతుంది, అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు. దాని హిట్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ దేర్. ఏంటంటే వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేసి మొబిలైజ్ చేసి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా నిలబెట్టే వరకు మన వర్క్ ఉంటుంది. అంటే నేను అలా ఫీల్ అవుతున్నా. అర్థమైంది మీరు అన్నది. కానీ ఒక డీపర్ సెన్స్ లో ఆలోచించాలనుకోండి, అది ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఉంటుంది. సీడ్ ఫండ్ ఇచ్చి వాళ్ళు మొబైల్స్ చేసి అమ్మ మీరు మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డారు కదా, ఓకే నా సీడ్ ఫండ్ నేను తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం, ఇంకా మీ బిజినెస్ మీరు నడుచుకోండి. శ్రీనాథ్ గారు, మీ పరంగా మీరు చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రజల కోసం పెడదాం అనుకుంటున్నారా, మీకోసం పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారా? అది యాక్చువల్లీ ఒక 50-60 టన్స్ మన ఫ్యామిలీలోనే వెళ్తుంది. సో వాళ్ళకే బెనిఫిట్ చేయాలి, దాని నుంచి నాకు కూడా రావాలి. అంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్ ఎనీథింగ్. ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరంతా ఐడియా మీరు పర్సనల్ బిజినెస్ గా టేకప్ చేశారన్నా మాకు ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది పాజిటివ్ గా రన్ అవ్వాలి, ప్లస్ వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అవ్వాలి, దాంట్లో ప్రాఫిట్ అవ్వాలి. తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఉద్దేశం అనేది మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే శ్రీనాథ్ గారు. ఒక రోజైతే ఫైనలైజ్ అవ్వాలి కదా, మనం ఏ సంస్థ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, కోఆపరేటివ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, ఎఫ్పిసి క్రియేట్ చేస్తున్నారా, ప్రైవేట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఒక సొసైటీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, ఏదో ఒక రోజు అయితే ఫైనలైజ్ అవ్వాలి. ఆ ఫైనలైజ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి మీ నార్మ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, 100 మంది కలిసి క్రియేట్ చేశారనుకోండి, లేకపోతే 10 మంది, మనం ముగ్గురం కలిసి క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఈక్వల్ షేర్స్ ఉంటాయి. లేదు ప్రైవేట్ ఎంటిటీ పెట్టాము అనుకోండి, ప్రైవేట్ ఎంటిటీలో పెడితే మీరొక్కరే ముందు నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి మాకు కొన్ని తక్కువ షేర్లు ఉంటాయి. మీరే ముందుంటున్నారు చిల్లీ ప్రాసెసింగ్ లో మొత్తం.
మాకు తక్కువ షేర్స్ ఉంటాయి. కానీ మీకే ఎక్కువ షేర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు నడిపిస్తున్నారు దాన్ని. ఒకవేళ అది ప్రైవేట్ ఎంటిటీ అనుకోండి. కానీ ముగ్గురు అంటే అది ఎస్ఎస్‌సి జేఎల్‌జీ కూడా అవ్వదు. మినిమమ్ దానికి 8-10 మెంబర్స్ ఉండాలి. ముగ్గురు అంటే అది పార్ట్నర్‌షిప్ మోడ్‌కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. యెస్. 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 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే. ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లోనే కొద్దిగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ! మోర్ దెన్ 8 మెంబర్స్ అంటే అది జేఎల్‌జీ లాగో లేకపోతే ఫార్మర్స్ గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ ముగ్గురు అనుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఆన్ పార్ట్నర్‌షిప్ బేసిస్ అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అయితది. లేకపోతే వీళ్ళన్నట్టు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటారు. అది మహేందర్ గారు చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు మనం ఈజీపీ కింద మనం అప్లై చేసి మన ఇనిషియేటివ్ మనం తీసుకెళ్తే దాని ఫ్యూచర్ ఏంటి ఒకసారి దీనిపైన అది ఇండివిజువల్ అప్లై చేస్తారు పిఎంఈజీపీ. ఇండివిజువల్లీ మనం సపోజ్ ఒకరు చేస్తున్నారు ఇంకొకరు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు. हेलो विश्वास जी. శ్రీనాథ్, యా నేను చెప్పండి. మీకు ఒకటి చూపిస్తున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో వన్ థింగ్. ఎపిసోడ్ చూడండి. షార్క్ ట్యాంక్స్ ఎపిసోడ్స్ ఏంటి అని అంటే ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎపిసోడ్. ఆ ప్లాట్ఫామ్ అది. ఆ ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఒక ఐడియా పిచ్ చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు కొన్ని డబ్బులు ఇస్తారు. వాళ్ళు కొంత ఈక్విటీ అడుగుతారు. కొంత 5% షేర్స్ అడుగుతారు. 10% షేర్స్ అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఒక రకంగా మీరు ఐడియాని చెప్తున్నారు. మమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమంటున్నారు. మమ్మల్ని ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ గా ఉండమంటున్నారు. యాజ్ ఎ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ అడ్వకేసీ పార్ట్నర్, నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ లాగా. సో మేము అలా ఉంటే మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మా నాలెడ్జ్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాం. కానీ మీరుంటున్నారు కాబట్టి సో ఆ మాకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వగలరు దాని ద్వారా? మాకైతే చిల్లీలో మాకైతే పంట లేదు ఈ ఏరియా సైడ్ నుంచి. సో మాకు కావాల్సింది ఎట్ అ ఫైనల్ స్టేజ్ వెళ్తే కావాలి. సో మేము ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటా అంటే. కానీ అది మాకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీరు. ఐడియా గుడ్. ఐడియా ఇస్ గుడ్ బట్ క్లారిటీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. యా. Okay, this is what I wanted to say. The application for LCP, right? Let's say the experience. But I'm ready to start this initiative on Mata. It's good. It's good. It's good, Srinath. You are starting something. Whatever it may be. Whatever it may be. The last thing, whatever the organic way started చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను. అది లాస్ అయినా కానీ ఒక ప్రాసెస్ లో పోనీయండి. మీరు ప్రాసెస్ లోనే వెళ్ళండి. ఒక నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ని నేర్చుకోండి. మీరు అంతగా తెగించినప్పుడు 70 పోతే పోయినాయి అన్నప్పుడు మీరు కనీసం పద్ధతి అయినా నేర్చుకోవాలి. ఎలా వెళ్ళాలి, ఒక సంస్థని క్రియేట్ చేస్తే ఎలాంటి సంస్థని పెట్టొచ్చు అని చెప్పేసి యూ నీడ్ టు సార్ట్ దోస్ అవుట్. సో దట్స్ వాట్ ద పాయింట్ ఈస్. సో లెట్స్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Please my batchmate Chaitanya ji, Bhanuji, is my batchmate Deepu Pandey. Hello Deepu. Hello Deepu. How are you, Deepu Pandey ji? Yeah, I am fine. Yeah. Can you, Deepu Pandey garu, we cannot hear you. I cannot hear you. మీకు వినపడుతుందా? Are you people able to hear? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा. How are you? Oh, fine, fine. बढ़िया. बताओ आप कैसे हो? He left the meeting. चला गया क्या बंदा? Yeah. लिखा था? Yes. సరిగా వినిపిస్తలేదు. శ్రీనాథ్ గారు సతీష్ గారు చెప్పినట్టు క్లారిటీ ఒక ప్లాన్ తో రాండి. లుక్ ఫార్వర్డ్ వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ యూ అండ్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ యువర్ ప్లాన్. అండ్ అది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫోకస్ ఇలా వెళ్దామని మీరు కూడా షేర్ చేయండి. నేనంటే మీరు ఒక ప్లాన్ చేస్తే దాన్ని ఏం చేయగలుగుతామని చెప్పి మనము చెప్దామనుకున్నాం. ఓకే ఫైన్. నా ప్లాన్ ఇది, నేను ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఒక ఈ స్కీమ్ ఉంది, మనకి ఇంత సబ్సిడీ వస్తుంది. లేదు గ్రూప్ ద్వారా వెళ్తే మనకి
మనకి బెటర్ గా ఉంటది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ చేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ఒక క్రిస్టలైజ్ ప్లాన్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది ఆలోచిద్దాము. అది అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కమింగ్ టు మెయిన్ మోటో, గ్రూప్ మొబిలైజేషన్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఏంటి అనేది స్టేటస్ లేదు. గ్రూప్ మొబిలైజేషన్ అయితే ఈ వీక్ లో నేను చాలా బిజీ ఉండి ఎవరికి కాల్ చేయలేకపోయినా. లాస్ట్ వీక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 మెంబర్స్ వరకు కాల్ చేశాను. 16 ఎప్పటి నుంచి అప్పుడు మై బ్యాచ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ 20 మెంబర్స్ కి కాల్ చేశాను. టైం లైన్ ఎప్పటి వరకు పెట్టుకుందామంటాం? గ్రూప్ మొబిలైజేషన్ ఓకే ఇంతవరకు ఆపేద్దామా, లేకపోతే మనం అనుకున్నట్టు అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యాక ఆపుదామా? నో మనము ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ లో ఒక మెంబర్ కి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, తెలుగు రీజనల్ చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం నేషనల్ అలుమ్నై చాప్టర్ లో పెడుతున్నాం, నేషనల్ గ్రూప్ లో పెడుతున్నాము, తెలుగు దాంట్లో పెడుతున్నాం. మాక్సిమం అందరికి పాస్ అయ్యింది. కానీ వాళ్ళు ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్ గా వస్తున్నారు. మేము మొబిలైజేషన్ ఒక టైం పీరియడ్ వరకు చేద్దాం, మనము వచ్చే వాళ్ళని రమ్మందాము, మనం రీచ్ అవుట్ అయ్యే వరకు రీచ్ అవుట్ అవుదాము. అవ్వలేదు అని అంటే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ ఒక టైంలో అయితే నేను అనుకుంది అయితే నవంబర్ వరకు అనుకున్నాను. నవంబర్ ఫినిష్ అయ్యాక మనం డెసిజన్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. డెసిజన్ మేకింగ్ మనకు వస్తుంది, మన ఈ రీజనల్ చాప్టర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది. మనకి ఇంతవరకు మనకి డెసిజన్ మేకింగ్ పవర్ రాలేదు మనకి. సో లెట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ ద సేమ్ పాయింట్. మనము ఎవరెవరికి టైఅప్ అవ్వాలి, ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఫైనల్ గా ఇంతమంది ఫిల్టర్ అయ్యారు, నేను వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టెప్ అహెడ్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాం వాళ్ళు. yes दीपू जी कैसे काम चल रहा है? बहुत बढ़िया बात हो रही है। दीपू भाई तुम्हारा कुछ इनपुट है तो दे दो यार, आपको थोड़ा सा रीजनल चैप्टर से एनजीओज और इधर सोसाइटीज करके कुछ जनरेट करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आप प्रोसेस चल रहा है हमारा। अच्छा जो फेस्टिवल था ना उसके लिए थोड़ा ब्रीफ होने के लिए मीटिंग एक्चुअली हम एवरी संडे और 10 o'clock को हम मीट होते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए सैटरडे को। हाँ तो श्लोक टाइम करवाए थे आज अपने के चक्कर में बिजी है। तो अगर कुछ इनपुट देना चाहते हो तो दे सकते हो। सतीश ये में थोड़ा प्राइस चल रहा है और एक मानसी डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं जस्ट अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, टॉपिक से उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, तो अभी आप लोग कंटिन्यू करो। आपसे सब्जेक्ट का नॉलेज जब हो जाएगा ना, तो जो भी मेरा सजेशन या इनपुट होगा तो डेफिनेटली सपोर्ट। आप अभी कहाँ पर काम कर रहे हैं? कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट यू एंड व्हाट एक्सपीरियंस एंड actually sir, myself Deepu Pandey and I am from Patna, Bihar, and I have worked in the sector for about 9 years. So having a 9 years of experience in the telecom sector, but after that I joined NIRD BAS School 2 years program, and this year I completed my post graduation and I am currently working in the Odisha Livelihood Mission as a wife. So just starting my career in the social sector. So I am fresher in the first sector, in the telecom sector. So that's all about myself. yes great so दीपू पांडे जी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका एक्सपर्टीज या मतलब अभी रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में आपका फोकस एरिया वैसा कुछ है?
आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में काम को लेके पूछ रहे हो या मेरा व्यू पॉइंट आप पूछ रहे हो सर? दोनों दोनों पूछ रहे हैं महाराज। एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा लाइब्रेरी मिशन में ना ज्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलता है, तो अपने से कुछ करें। इवन हम लोग लेवल पे प्लेस है, तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन वर्क और ये सब में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैंने रेसिस्टेंस में रेस किया था डीपीएम से, और उनका कहना था कि अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इससे पहले आपको ये काम नहीं करना। तो मैक्सिमम वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ही इंगेज किए हुए थे, ये मेरे लिए एक कंसर्न है। अभी लाइवलीहुड हमारे समझ से इमर्जिंग है, और लाइवलीहुड सेक्टर पे ही आदमी को ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, या हम समझ रहे हैं, बट आपका फोकस एरिया लाइवलीहुड्स के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर है या टेलीकॉम के ऊपर है। जैसे कि उड़ीसा में बहुत सारा जगह में अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा, तो उस जगह में आप टेलीकॉम का सर्विस ले जाना चाह रहे हैं या लाइवलीहुड सर्विस ले जाना चाह रहे हैं। तो मतलब हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ है। रूरल डेवलपमेंट सेक्टर बहुत बड़ा चीज है कि हम लोग सब चीज करें। तो आपका फंड रेजिंग में है या लाइवलीहुड्स में है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ओएलएम में जो आप काम कर रहे हैं। Yes, yes. इंटरेस्ट और लाइवलीहुड बस इंटरेस्ट वही है, लाइवलीहुड ही है। एंड लाइवलीहुड से इंटरप्राइज जो डेवलप करना होता है, बेसिकली यही दो एरिया है जिसपे कि हम फ्यूचर में फोकस करना चाहते हैं। रहा टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम सेक्टर मेरे कहने से वो नेटवर्क एक्सपेंड नहीं करता है, सबका अपना एक बिजनेस होता है। और एक टावर को रन करने के लिए ना कंपनी को नियर अबाउट 1.2 लाख पर मंथ कैपेक्स लगता है। तो जब तक इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो टावर नहीं लगाए। अनलेस एंड अनटिल अगर वो कोई रूरल एरिया है वहां से अगर कोई एनएच गुजर रहा है, नेशनल हाईवे है या रेलवे लाइन जा रही है, तो वो टावर लगा देता है, क्योंकि उधर से वॉल्यूम ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा, लोग जाते हैं आते हैं, तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रूरल एरियाज में वो तभी टावर लगाएंगे जबकि उनको 1 लाख एटलीस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट आए, ताकि उनको ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं करते। तो टेलीकॉम में तो सर उतना कुछ हम कर नहीं सकते, आज के डेट में बड़ा कम है, एयरटेल और रिलायंस जियो ही है। उस सेक्टर में तो कुछ करना नहीं है सर, काफी श्रिंक हो चुका है। दैट इज द रीजन आई हैव चेंज माय सेक्टर, और लाइवलीहुड ही है सर बेसिकली। नहीं नहीं, हम समझ गए। तो आई वांट टू गिव माय एक्सपीरियंस। आई हैव ए एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम इतना तक पढ़े थे कि एक मशीन लोगों के पास गया है तो बहुत सारा उपयोग होगा, वो टेक्नोलॉजी हम लोगों को ट्रांसफर करना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हिसाब से हम अकेले इंडिविजुअल सोचेंगे तो आई वांट टू मेक रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर के तहत से हम वो मशीनरी टेक्नोलॉजी हम गांव के पास ले जाना चाहते हैं, जो लोगों के पास एसएचजी हो या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। तो मेरा पर्सपेक्टिव एक्टिविटी है, हम दुनिया को देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज में रूरल डेवलपमेंट का मेरा फोकस एरिया है। तो ये है। आपको भी लाइवलीहुड्स में भी अंदर में बहुत सारा लाइवलीहुड है। ये ऐसा नहीं है कि लाइवलीहुड्स में सिर्फ एग्रीकल्चर में बनता है, टेक्नोलॉजी में भी बनता है या सर्विसेज में बनता है या इंडस्ट्री में। तो आपको वो फाइनलाइज करना जरूरी है। एक हिसाब से हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं बस। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी के साथ लाइवलीहुड को अगर कंबाइन करके चला, तो उसमें क्या है कि जो मेरा स्किल सेट है वो यूटिलाइज होगा। तो डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी और लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट ये तीन कॉम्बिनेशन मिल गया, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। बट अपॉर्चुनिटी बता के तो आता नहीं है, इवन आप एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। सपोज हमारा इंटरेस्ट है, हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल गई, तो दिक्कत ये होता है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सही बता रहे हो, जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है स्पेशली इन इंडिया, तो चाहे वो कोई फ्लरिश स्टेट भी ले लो, तो वहाँ मैकेनाइजेशन उतना ज्यादा हुआ नहीं, टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट उतना ज्यादा
नहीं कर पाते। तो छोटा-छोटा टूल्स या कलेक्टिव फार्मिंग अगर उस तरह से किया जाए तो टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट थोड़ा फिजिबल हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट क्या है, स्केल क्या है, उसके अनुसार से डिसाइड करना पड़ेगा। राइट जैसे बिहार में क्या है कि हाँ, बोलिए सर। राइट आपने सही बोल रहा है। मतलब हम समझ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली सिचुएशंस को समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। बट एक हिसाब से ऐसा देखा गया है तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए खोज रहे हैं तो आप खुद एक अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकते क्या? बाकी लोगों को भी टेलीकॉम सर्विस, आप रूरल डेवलपमेंट समझ गए और टेलीकॉम सर्विसेज समझ गए, आपको बस ये समझना जरूरी है कि ये फंड कैसा लेके आए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि टेलीकॉम में बहुत बड़ा गैप है कि एयरटेल के लिए या जियो के लिए वहां पे टावर बिठाना बहुत मुश्किल चीज है। तो आपने मान लीजिए एक सर्विस आइडेंटिफाई किया जो कम प्रॉफिट्स में हम लोग रिमोट एरियाज में भी नेटवर्क ले जाए। तो इस प्रोजेक्ट को लिख के एनआईआरडी का लोग जो है वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्या एक हिसाब से? वो लोग करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे लोग जो एरिया है जहाँ लोग अवेयर नहीं है फोन को लेके यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो हम उनको अगर ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू करेंगे तो उनका भी चाह बढ़ेगा ना। कंज्यूमर अगर वो जान जाएंगे कि इससे ये मेरे लाइफ में चेंजिंग आ सकता है, तो वो मास वॉल्यूम में जब एप्लीकेशन अगर किसी कंपनी को अप्रोच करेगा कि नहीं हम लोग आपके सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो अटेम्प्ट करने पे क्यों नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आ सकते? राइट राइट एग्जैक्टली। सो आप समझ बात? हम समझ गए। जैसे मान लो कि कोई एक रूलर एरिया है, ठीक है, वहां लोग अभी फोन यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनको जाके बताएं कि टेलीकॉम आने से, आपके हाथ में मोबाइल आने से ये चेंजिंग, ये पैरामीटर पे ये चेंजिंग आ सकता है। हम उनको यूटिलाइजेशन बताएं, हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि देखो ये गांव में इस तरह से ऐसे फोन आने से ये चीजें हुई। तो जब तक उनको विजुअलाइज नहीं करवाएंगे कि इसके आने से क्या आपके लाइफ में चेंजिंग आ सकता है, फिर उनका इंटरेस्ट जागेगा। फिर इंटरेस्ट जगने के बाद एक फॉर्म फिलअप करवा के हम टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाके कह सकते हैं कि इतना ग्राहक है, 1000 ग्राहक है या 500 है, आसपास के 20 गाँव है, 10 गाँव है, जहाँ जीएस है, जहाँ की इतना लोग चाहते हैं और आपका वहाँ नेटवर्क नहीं है, और ऑल दे आर डूइंग द सीएसआर एक्टिविटी। टेलीकॉम में भी तो कंपनी सीएसआर कर ही रहा है ना। 100% 100%। सीएसआर फंड को अगर हम इस तरह से कुछ मर्ज करवा के उनको भी दिखा सके कि आप सीएसआर के फंड को इस तरीके से यहाँ यूटिलाइज करके नेटवर्क भी दे सकते हो और ये रेवेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। राइट राइट धरातल पे जाने के बाद दीपू जी हम समझ गए। आपको आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि आप फील्ड में जाने के बाद सीएसआर है ये सब चीजें हैं। बट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब मेरा कन्वे पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग 1000 लोग बन गए, अभी 20th बैच हो गया, तो ऐसा ऐसा जो छोटा छोटा सेंसिटिव पॉइंट्स है हम लोग ग्रामीण विकास समझ गए थोड़ी ना हम लोगों का टेलीकॉम वाला सोच पाएगा कि इस गांव में ये जरूरत है। तो ये सब बताने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ रहा है एक हिसाब से। जैसे कि श्रीनाथ ने बोल रहा है कि उसका जिला में चिल्ली प्रोसेसिंग यूनिट जरूरत पड़ रहा है, वो लोगों के लिए भला है। तो आप बोल रहे हैं कि एक टेलीकॉम सर्विसेज रिमोट में भी एक जरूरत है। हम बोल रहे हैं कि राइस का जरूरत पड़ रहा है। तो ये सब पिच करने के लिए या एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए हम लोग एक संस्था क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे कि तेलुगु रीजनल चैप्टर बोलते हुए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो एक एनजीओ बनेगा। तो वो एनजीओ ऐसा 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 प्रोजेक्ट पिच करेगा जो अभी अभी तक कोई टच नहीं कर रहा है या टच कर रहा है या एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है, उस एरियाज को हम लोग टच करके वो प्रोजेक्ट हम लोग ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके हम लोग ही वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर में मतलब आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप समझ गए मैथमेटिक क्या है, हम समझ गए कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। राइट राइट राइट। तो ये मुमकिन है। एनजीओ का काम भी वही होता है। एनजीओ का जो हम लोग को क्लास में भी बताया गया, तो उसमें भी यही कहा गया ना कि जो अनटच एरिया है,
जहाँ स्केल नहीं है, बिजनेस का स्केल नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी लास्ट माइल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज को फिल अप करने के लिए ही एनजीओ आती है। तो अभी भी आज के डेट में भी अनटचेबल जो एरियाज है, तो उसको तो टच करना चाहिए ना, उसको तो कोई ना कोई एड्रेस तो करेगा ना। बिजनेस वाला यूनिट तो करेगा नहीं, क्योंकि वो स्केल नहीं है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हमको तो आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, सही है ना सर? सही 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 बोल रहे हैं। तो ये हम लोगों से हो पाएगा या 1000 लोगों से या रीजनल चैप्टर 100 लोगों से हो पाएगा कि हम लोग एक संस्था क्रिएट करें और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और फंड रेज करें सीएसआर के थ्रू या बाकी के स्टेक होल्डर्स के थ्रू, और ये ऐसा टेलीकॉम या चिली या राइस कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उनसे काबिलियत से है? क्यों नहीं हो सकता है सर? बस बस यही तो शुरुआत है आप लोगों का। तो हम आपके तरफ से कुछ इनपुट्स है, हम लोग कैसा देखे इस चीजों के लिए, कैसा आगे बढ़े, ऐसा ये कॉन्सेप्ट के ये आइडिएशन फेज के हिसाब से। देखिए सर, आप बोल रहे हैं कि आपका जो वर्किंग एरिया है वो अभी स्टार्टिंग में आप लोग तेलंगाना को फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ कि हम तेलंगाना के टोपोग्राफी को जानते नहीं, हम वहाँ के इश्यूज को नहीं जानते, वहाँ हमने टाइम नहीं बिताया है। नहीं नहीं तो नहीं, सर देखो ये अलग प्रॉब्लम। समझ रहे हैं आप। अभी नेशनल चैप्टर जो हाँ, है, नेशनल चैप्टर जो अलुमनाई का है, आप भी नेशनल चैप्टर में मेंबर है। तो नेशनल चैप्टर एक एनजीओ बनाया, तो उस एनजीओ में शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स कितना लोग है, मतलब करीबन 200 लोग वैसा लोग है। हाँ, सब लोग 1,000 रुपया दिया है। तो हम लोग ऑलरेडी मेंबर्स है और पार्टनर्स भी है और बेनिफिशियरीज भी है, क्योंकि हम लोग एनआईआरडी पीआर से पढ़ लिए। तो अभी हम लोग रीजनल चैप्टर एक अलुमनाई मीटिंग में मीटिंग हुआ था, 2 मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ये बायलॉ आया है कि हर एक रीजन में एक-एक चैप्टर शुरू होना ज़रूरी है, वो नेशनल चैप्टर के नीचे रहेगा। तो हम लोग शुरू करने वाला है रीजनल चैप्टर। नेशनल चैप्टर से हम लोगों को अभी-अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो अलग बात है। वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। बट एक तेलुगु रीजनल चैप्टर आगे ले जा रहा है कि रीजनल चैप्टर शुरू करने के लिए। उस रीजनल चैप्टर में बाकी लोग भी मेंबर हो सकता है और इंटरवेंशंस जो है वो ओडिशा में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। जैसे कि चावल वाला जो आईकेपी जो है वो बिहार में नहीं है, तो यहाँ से रिसोर्स पर्सन वहाँ आएगा और वहाँ का गुड प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे आएगा। तो ये सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं है, बट तेलंगाना लोग या तेलुगु लोग इनिशिएट कर रहे हैं, ये एक संस्था जरूरत पड़ रहा है हम लोगों का पूरा एनआईआरडीएन प्रोफेशनल्स का। तो एक एनआईआरडीएन कंसल्टेंसी शुरू होने का जरूरत है बोल के हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो ये है हम लोगों का मुद्दा। सही है सर। तो we want some inputs from you, like you understood whatever you understood, how we should go forward. हम्म, सर अभी कहना मतलब कि ये है, श्रीनाथ से डिस्कस करेंगे कि जैसे फॉरवर्ड जाना, वो तो सब जैसे जो एरिया आप सेलेक्ट किए हो, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा ना। सारे प्रॉब्लम को तो हम लोग टैकल कर नहीं सकते। Right. तो जो एग्जिस्टिंग हमारा कोर्स, हमारा रिसोर्स इन द टर्म्स ऑफ द मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस, और प्रॉब्लम क्या है, सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सिबिलिटी जो हमारा है रिसोर्स का, तो रिसोर्स और प्रॉब्लम ये दोनों का लिस्ट बनाना होगा सर। Okay. उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल टैकल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स के साथ, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट कोई भी संस्था के पास ये होगा, हमारे पास सक्सेस स्टोरी होगा कि ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से इस बजट में इस मैन पावर को यूटिलाइज करते हुए मैंने किया। उस आधार पे धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉब्लम को टैकल करते हुए हमारे पास एक डायरी बनेगा, कि सक्सेस स्टोरी बनेगा कि ये इसको ऐसा ऐसा किया है, तो जाके हम लोग इसको फंड रेंज भी कर सकते हैं, वही सहायता करेगा ना। कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि अभी तो फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई फंड जल्दी देगा नहीं, तो हमको तो छोटा छोटा इनपुट लाके अपने आप को दिखाना होगा ना सर। हाँ जी हम समझ गए। क्या गलत कह रहे हाँ। हैं, ये समस्या। राइट राइट हम समझ गए आपका, मतलब आपका कहना है।
का आंसर देना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना फाइनेंस है, कैसे फाइनेंस आएगा, कौन आदमी इन्वॉल्व होगा, फिजिकली ग्राउंड पे कौन रहेगा, और हर प्रॉब्लम वाइज रिसोर्स का एलोकेशन, फाइनेंस का एलोकेशन वो तो अलग अलग होगा ना सर, हर सिचुएशन में चीजें अलग हो जाएंगी। यस यस तो पहले तो प्रॉब्लम करना होगा कि हमारा पहले किस एरिया को सर्व करना चाहते हैं, जो सर्व करने वाला एरिया है उसमें प्रॉब्लम का लिस्ट क्या क्या है, उस प्रॉब्लम लिस्ट में सबसे इजीली टैकल कौन कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक केस स्टडी सक्सेस स्टोरी बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते यस यस हैं। मेरे श्रीनाथ समझ से ऐसा करना ठीक है। श्रीनाथ कुछ बोलना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली 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 मुझे सुनाई दे रहा है ना? हाँ यस हाँ, बढ़िया बढ़िया आइडिया है यार, आपसे इनपुट भी लेंगे, और दीपू जी संडे को आप ज्वाइन कर सकते हो यार इसके लिए, ये थोड़ा सा डाउनलोड भी होगा तुम्हारा जो भी डिस्कशन है। इस बार क्या हुआ था ना, वो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके फेस्टिवल के मूड में हम लोग एवरी संडे 10 बजे से स्टार्ट करें, ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं, 2 घंटा हो गया, 1.5 हो गया अभी तक। हाँ, 2 साल रिश्तेदार की मूवी चल रही है, तो आप एंडिंग टाइम पे ज्वाइन किए थे, कोई नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, और संडे संडे एवरी संडे हम 10 बजे से स्टार्ट करते हैं मीटिंग, आपको आप भी ज्वाइन करना है ना? हाँ, और बताओ सब ठीक बढ़िया चल रहा है और मस्त है? सब बढ़िया है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे सेकंड बैच के सारे उधर ही है ना, 4-5 लोग। हाँ हाँ, बढ़िया है ना इधर? हाँ हाँ हाँ। सुमेर वाले सारे उड़ीसा में चले गए ना। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, चलिए संडे संडे रहता है, एवरी संडे मीटिंग ज्वाइन करो आप भी, है ना, डिस्कशन के लिए, अगर हमारा रीजनल तो रीजनल में क्या है, कुछ मत सोचना कि यहाँ जो हम कंबाइन हो रहे हैं सारे, तो यू नो नॉलेज शेयर होगा, कुछ सीखने के लिए मन है, अरे यस, एवरी संडे ज्वाइन करने के लिए ट्राई करो मैक्सिमम, और 10 o'clock शेयर हो जाता है। ठीक है ठीक है भाई, और कुछ बोलना चाहते हो चैतन्य सर? चैतन्य सतीश सर? चैतन्य ओके आई वांट टू हमें सतीश हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि बस अभी ये रीजनल चैप्टर या जो भी चल रहा है, तो अगर मान लीजिए मेरा एक्सपर्टीज झारखंड में भी है, मेरा फोकस एरिया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मेरा हिसाब से हम झारखंड में काम किए थे, तो मेरा मदर टंग जो है वो तेलुगु रीजन है, पर हम झारखंड का प्रॉब्लम्स तो समझ रहे हैं ना, तो झारखंड रीजनल चैप्टर में भी मैं मेंबर बन सकता हूँ एक हिसाब से, समझ रहे हैं आप दीपू जी? सही है ना सर? हाँ, उसमें एक हिसाब से वो अगर संस्था बन गया है तो वो रीजनल चैप्टर, वहाँ पे हम शेयर होल्डिंग मेंबर बन जाएंगे, हम और 1,000 रुपया देंगे। अगर गुजरात में काम कर रहा है तो गुजरात में भी और 1,000 रुपया देंगे। अगर हमको इच्छा है कि उस इलाका में भी ज्वाइन करना है तो नहीं करना है, नहीं तो पैसा दे नहीं देने से भी हम लोग मेंबर तो बन सकते हैं, नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग मिल गया है तो एक वोटिंग राइट्स मिलेगा, तो वो वोटिंग राइट्स अलग हिस्सा है जो समझने के लिए। तो बिहार वाला भी तेलुगु में भी ज्वाइन हो सकता है, कोई भी कहीं पे भी ज्वाइन हो सकता है, बस एनआईआरडी का लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स होगा और शेयर होल्डिंग मेंबर्स होगा, बाकी लोग जो है वो अलग अलग पूल में रहेगा, जैसे कि टिस्का आ गया, मान लो टिस्का लोग हम लोगों को सर्विस देगा, पर हम लोग ही इसका ओनरशिप है, ये रीजनल चैप्टर का या नेशनल चैप्टर का। तो रीजनल चैप्टर में बाकी लोग भी जुड़ सकता है, बस ये समझाने के लिए हम कन्वे कर रहे हैं। Yeah. ठीक है, Mm. ठीक है सर, संडे को ज्वाइन करते हैं। Yeah, yeah, perfect, perfect. So I think we are good for this, Rina. Today we discussed almost like chili processing and also the millet processing and also the telecom services, what we can work on those or that areas. And in दीपू जी भी inputs दिया है और कुछ लोग बीच में आया, कुछ लोग निकल गया. So we are taking forward the mobilization. ये मोबिलाइजेशन जो है दीपू जी, हम लोग ये महीना पूरा कर रहे हैं, जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं वो लोग इस हफ्ता इस महीना तक हम लोगों के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मतलब एक हिसाब से ये इनफॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक
क्या बोलते हैं, एक डिस्कशन है इनफॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, जो संस्था बनाने के लिए जा रहा है, वो एनआईआरडी का लोग है। तो बस यही है, ऑलमोस्ट लाइक वी हैव कवर्ड गुड पॉइंट्स टुडे। Yeah, we can continue for this whole month on the mobilization, and then we can go forward for decision making or decision making power, how to stand the organization, how to make the organization और structure कैसा बनाना, ये सब next महीना में होगा। तो yeah, that's it from my side. Open to the house. Yeah, okay, जी. Okay, देखो जी, end of the session. Sir, Yes, yes, yes. end up करिए. Yep, yep, yep. Yes, yes. Thank you, Deepu ji. Thank you, Deepu ji. We'll keep sending the invitation Okay, links. happy Diwali. Srinath ji, Srinath, Happy Diwali. Yeah. Srinath garu, whenever we have the information from this side, you also keep sharing to Deepu Pandey also. Yeah. Yeah, please. Thank you. Thank you so much.